Good evening. Ah, yes. I think everybody's here, online here. எல்லாரும் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'm going to present this session uh, from by the Society of Chemical and Synthetic Biology. Uh, I welcome the chief guest of the evening, Dr. Satya Adeshwan sir, Director in charge, Scientist 3, Siddha Central Research Institute, Central Council of Research in Siddha, Ministry of Ayush, Government of India. Welcome, sir, and good evening to you and all the participants Thank you. who have been participating in this session. So let us start by welcoming Dr. Satya Adeshwan. Before that, I would like to say some few lines about Dr. Satya Adeshwan, sir. He's who is going to be making us understand the role of Siddha medicine in the fight against COVID-19. He is at present Director in charge, Scientist 3, Siddha Central Research Institute, Central Council for Research in Siddha, under the Ministry of Ayush and Government of India. He is a very excellent scientist who is converting the Siddha and other medicinal systems into more scientific approach, giving all the children, giving all the chemicals and condiments which are used in the Siddha medicine to be having a scientific background. He has filed his field of interest is clinical research, drug research, and training and teaching. He has completed more than 4 research grants. He is also on deputation abroad in the countries like Brazil and Malaysia. He has about 162 research publications in peer-reviewed journals, and more are coming on his background. So that will be all about Dr. Satya. The session will be presided along with Dr. Karthik, President of Society of Chemical Synthetic Biology, who will be talking to Dr. Satya Adeshwan sir and explaining us about the role of Siddha in the fight against COVID-19. So now I will like to ask Dr. Karthik to take over the session and start along with Dr. Satya Adeshwan sir, and the session will be started now. Dr. Karthik? Dr. Karthik? Thank you, Dr. Vishnukirti, for your nice introduction. And my other CSB members and Dr. Sai Ramesh, Sridhar ma'am, and other members. So first of all, I thanks to Dr. Satya Adeshwan sir for the short notice for accepting our invitation. So this is a wonderful session this evening, because a lot of people have a lot of doubts on the Siddha medicine, how it's working and others. I think not only for scientific people, this session will clarify those who are non-scientific people also through this lecture and the question interaction section. We will clarify that. So once again, thank you, sir, for accepting our invitation. So first, I need from you, the audience will be both students and local people also. ஸோ நீங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு கலந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் முதல்ல ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்ட பிறகு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி we will start, sir. So now Will do. hand over to sir. Karthik, can you present this slide? I am facing little difficulty over here. Okay, sir. Dr. Sai, you can start. Sir, நான் present பண்றேன். Please. Yes, sir. Sir, screen தெரியுதுங்களா? Yeah, it's தெரியுதுங்க. Yes. Full screen மட்டும் போடுங்க. பண்ணிட்டேன் சார். Okay. Can I start now, Karthik? Yes, sir. We can proceed, sir. Oh. It's always very encouraging and being pleasant with the young scientists like Karthik, Sai Ramesh, Muthukumar, and Dr. Sridevi, who are all very active in this Society of Chemical and Synthetic Biology. And
I am very known for them for always always being behind them, asking their help, always asking them to do this and that and all. Because my main aim is to make Siddha a science rather than taking it into a form of a traditional knowledge and keeping it so pious. No, that is not going to make any impact over the globe. And what I personally feel that Siddha is a medical science, and as a medical science should always be explored on the basis of its evidence. அதனால நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த என்டையர் பிரசன்டேஷன்லயே பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐ எம் கோயிங் டு சே திஸ் பிரசன்டேஷன் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி டன் பிஃபோர் for the entire nation, for all the Ayush physicians all over India, for the national wide campaign of Kabajora Kudineer. இப்போ கபஜோர குடிநீர் நம்ம லாஸ்ட் இயர்ல எடுத்துட்டு போன ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து அதனுடைய அதன் மேல் நடத்தப்பட்ட நன்கு அதாவது முடிக்கப்பட்ட நல்ல எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ஃபேக்ட்ஸ் இருந்ததுனால அந்த தரவு வந்து அந்த மருந்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக கொள்ளப்பட்டு அது வந்து இப்பொழுது வந்து நேஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போயிருக்கு. ஆனால் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன, தி ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் டு ஹிட் the entire society was from our team, that from Dr. Karthik Loganathan, Dr. Sridevi and Vishnu Giddi and many people who have been involved over there. Slide la PPT varla Sai. I couldn't see the PPT. Hello. Next slide, please. My gratitudes are for the members, admin of the society, and for Central Council for Research in Siddha for allowing me to do all my presentations to disseminate this science to the entire world, and all the investigators and the co-authors who have been associated with me in many of the presentations, in many of the slides which I am going to share between you. Next slide, please. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரலாம். இப்படி வந்து அதாவது இப்போ சிலருடைய கேள்வியிலே அது இருந்தது, வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து எப்படி கொரோனாவை வந்து ஒரு ஆயுதமாக எடுத்துட்டு போகும், அதனுடைய டோஸ் என்ன அப்படின்லாம். ஃபார் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மெனி நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க you can also go and verify the guidelines for COVID-19 mitigation by Siddha, Ministry of Ayush. அந்த கைட்லைன்ஸ் இருக்கு, நீங்க எல்லாரும் எடுத்து படிச்சுக்கலாம். அப்புறம் எல்லாரும் என்கிட்ட வச்ச முதல் கேள்வி, நிறைய many scientists all over the world ask me a question. The question is about how a new pandemic, when a new pandemic is reported, சித்தால இருந்து மருந்து சொல்றீங்க. இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னன்னா, நீங்க வந்து அலோபதி மருத்துவத்துல இதுவரைக்கும் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்ட, அதாவது மார்பிடிட்டி கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நோய்களுடைய நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 சம்திங் தான் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ தட் யூ கேன் கோ அண்ட் வெரிஃபை இன் தி ICD 2000 இப்போ ரீசெண்ட் ரிவைஸ்டு டாக்குமெண்ட், ICD 10 இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்த டாக்குமெண்ட், ரீசெண்ட் document போனீங்கன்னா you can see that international classification of diseases have diseases classified within 2000, but in Siddha we have 4448 diseases, even though we have some symptoms as diseases. ஆனால் நிறைய நோய்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, there are many subdivisions. அந்த subdivisions எல்லாமே வந்து புதிய நோய்கள் வரும் பொழுது அதுல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சப்டிவிஷன்ல இந்த நோயை பற்றிய விளக்கம் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதற்கு முந்தைய எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுறதுக்காக நான் சொல்றேன். 1980 எண்டுலையும் அப்புறம் வந்து 90 ஆரம்பத்திலையும் வந்து நமக்கு வந்து என்ன வந்ததுன்னா, வி ஹேட் அந்த டிகேட்ஸ்ல வந்து வி ஸ்டார்டட் டிஸ்கவரிங் ஹெச்ஐவி. ஹெச்ஐவிக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு பாடல், அந்த பாடலாம் அடிநாதமாக எடுத்துட்டு மருந்து சொல்ல வந்தார்கள். அந்த மருந்து வந்து இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இஃப் யூ கோ அண்ட் ரெஃபர் ஃபார் ரேன் தெரப்பி, ரசகந்தி மெழுகு, அமுக்கராசூரணம், நெல்லிக்காய் லேகியம்ங்கிற 3 மருந்துகளுடைய கலவை.
அந்த ரசகந்தி மெழுகு சொல்லப்பட்ட பாடல் பேரு பட்டை மரமாக்கும் வெட்டை மேகம். அப்படின்னா என்னன்னா, மேக நோய்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில வெட்டைங்கிறது சிபிலிட்டிக் டிசார்டர். ஸோ அதை எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா, சிபிலிட்டிக் டிசார்டருடைய கேரக்டர் என்னன்னா, விசிட்டிங் மெனி விமன் ஹேவிங் அ மல்டி பார்ட்னர், அதுதான் அதனுடைய கேரக்டர். அப்ப பட்டை மரமாக்கும் வெட்டை மேகம்னு எடுத்துட்டு போனாங்க. ரெண்டாவது வி ஹேட் அ சிக்கன் குனியா அவுட் பிரேக். சிக்கன் குனியா அவுட் பிரேக் வரும்பொழுது அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, சிக்கன் குனியா அவுட் பிரேக் வந்து பெரிய அளவுல வரும்பொழுது அதை வந்து எப்படி வாத ஜுரம்னு எடுத்துட்டு போனாங்க. வாத ஜுரம்னு எடுத்துட்டு போய் அதுக்கு வந்து அந்த அந்த காலத்துல கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து இப்ப ஒரு 4 மருந்துகள் காம்பினேஷன் கொடுத்தாங்க. நிலவேம்பு குடிநீர், இது மாதிரி ஒரு 4 மருந்துகளை காம்பினேஷனா கொடுத்தாங்க. அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா பித்த ஜுரம் வந்து, பித்த ஜுரம் எக்ஸாக்ட்லி மேட்சஸ் வித் டெங்கு. டெங்குல வந்து பிளட் கேரக்டர்ஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் வர்றதை எக்ஸாக்டா பித்த ஜுரம் சித்த மருத்துவத்துல விளக்குது. அப்புறம் 2016 H1N1 பேண்டமிக் வருது. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து அது வந்து வரும்பொழுது அதை மிட்டிகேட் பண்றதுக்காக, இஃப் யூ கோ அண்ட் விசிட் 2017 தமிழ்நாடு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மேனுவல், அந்த ஒவ்வொரு இயர் ரிப்போர்ட்ல அவங்க போட்டிருப்பாங்க H1N1க்கு வந்து கபசுர குடிநீரை ஆயுதமாக பயன்படுத்துறாங்க. அப்போ H1N1ங்கிறது ஒரு ஸ்வைன் ஃப்ளூ. கரோனா வைரஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவலண்ட் ஃப்ளூ லைக் டிசார்டராக தான் முதல்ல சொல்லப்பட்டது. ஆனால் என்னன்னா, ஸ்வைன் ஃப்ளூல அந்த கபசுர பாடல் உள்ள சில விஷயங்கள் என்னன்னா, நாக்குல சுவை அறியாமல் போறது, மூக்கில் மனம் இல்லாமல் போறதுன்னு நம்ம சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் வந்து கபசுரம்ங்கிற பாடலில் இருந்தது. அப்ப அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, வி ஸ்டார்டட் ரீபர்பஸிங் H1N1க்கு கொடுக்கப்பட்ட மருந்தான கபசுர குடிநீரை எடுத்துக்கிட்டோம். இதுலயும் ஐ ஹாவ் சம்திங் டு சே ஃபார் தி ஹெல்ப் ரெண்டர்ட் பை Vellore Institute of Technology. Central Council for Research in Siddha is having an MOU with Vellore Institute of Technology, and using this MOU we did a study in Kabajura Kudinir, Nilavembu Kudinir, and one another drug which we had called as it's a patent office called as Jepom. We did a neuraminidase inhibition study in which neuraminidase is the real culprit which is going to spread the H1N1. அப்போ அப்பயுமே நாங்கள் வந்து என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னா, வைரஸால் வரக்கூடிய கபஜுரத்திற்கு வந்து கபஜுர குடிநீர் ஒரு நல்ல மருந்து. அப்போ நீங்க if you go and read the paper, this analogy of kabajuram, it's a listed paper, it's in Web of Science, you can go and read it, analogy of kabajuram with COVID-19. இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இதுல ரீபர்பஸிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை, ரீபர்பஸிங் அண்ட் ரீவேலிடேட்டிங்கிற வார்த்தை during எபோலா அவுட் பிரேக், டூயிங் நிஃபா அவுட் பிரேக், இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம ரீபர்பஸ் நம்மளும் வந்து இப்போ COVID-19 காலத்துல எல்லா இடத்துலையும், அதாவது ஆல் ஓவர் தி குளோப் they have been remdesivir is a repurposed drug. ஏன்னா அதனுடைய இயல்புல வந்து அது வேற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு. திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் ரீபர்பஸிங் இஸ் நாட் நியூ, திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். இப்போ ஒரு உதாரணமாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஹெச்ஐவிக்கு நம்ம வந்து we have been in research on a cardiovascular drug, but we ended in a Viagra. அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்க வந்து மலேரியாவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரக்காக கொடுக்கப்பட்ட சுதர்சனத்தை சார்ந்த, அதாவது சின்கோனா பார்க்ல இருந்து எடுத்த ட்ரக் வந்து ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு நம்ம ரீபர்பஸ் பண்ணணும். ஸோ ரீபர்பஸிங் இஸ் அ காமன் பேட்டன்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் which has been happened in this H1N1 outbreak also. ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய 16 மருந்துகளை எடுத்து ஆய்வு பண்ணி இந்த மருந்து வந்து H1N1க்கு ரீபர்பஸ் பண்ணா சரியா இருக்கும்னு சொல்லி என்னுடைய தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் கனகவல்லி, அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க டிவி டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் வருவாரு, ப்ரொஃபசர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன், மருத்துவர் சிவராமன், மருத்துவர் பிச்சயகுமார் ஆகிய குழு வந்து பிரதமர்கிட்ட வந்து இந்த மருந்து வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. They very strongly said that there are very good scientific evidences to back it. பின்னாடி பார்ப்போம். Next slide please sir. This is the this paper says about what are all the phytochemical constituents present in H1N1, its standardization, and also the pharmacological profiling of this particular drug. But ஆனால் இது வந்து நாங்க அந்த பீரியட்ல H1N1க்கு எப்படி பயன்படும்னு பார்த்தோம். Now we have converted it. I will show you one another paper published in this year in which we have now said that how about this pharmacological backup of the Kabajura Police. Can I go to next slide?
This is the 15 ingredients, and you can see that all these 15 ingredients are there, and indications as per literature is there, and all the pharmacological action has been listed. So it's very, very important to know that ஈவன் தோ இப்போ நம்ம பேசும்பொழுது ஒரு வார்த்தை, இப்போ ஒருத்தர் என்னுடைய கேள்வியில் எனக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க. என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, வில் தேர் பி எ ரெசிஸ்டன்ஸ் காஸ்ட் பை எ சித்தா ட்ரக்ஸ்னு. இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, we are very much Siddha medicines are very much dependent upon the synergy of the various components working over. இப்போ நீங்க உங்க எல்லாத்துக்கும், since you are all from biotechnology background and you know more about pharmacology, நெட்வொர்க்கிங் ஃபார்மகாலஜி பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் நெட்வொர்க்கிங் ஃபார்மகாலஜி மிக அதிக அளவில் நீங்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சித்த மருத்துவம். ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, சித்தா பாலிஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன், ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்முலேஷன் you will have around 10 to 12 indications mentioned. All these 10 to 12 indications will be of many categories. It will be one indication will be for a disease which is in a non-communicable disease pattern. Another will be in of a symptom of a disease which is in a communicable disease. So networking pharmacology வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சித்த மருத்துவத்துல தான் அதிகமாக பண்ணணும். இதுல ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன பதில்னு சொன்னா, when you look upon drugs which are having synergy, by and large ரெசிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, since we don't concentrate always on a molecule. A molecule may be concentrated to prove its efficacy in the reverse methodologies which we use to prove the drug, but not at the time of dispensing as a drug. ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்றேன். நம்ம வந்து we have tested these drugs in aqueous extract, hydroalcoholic extract and all, but நம்ம மருந்தாக அதை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணும்போது இன்னைக்கும் வந்து we believe on கஷாயம் more only for people who are asking for, எங்களால இதை குடிக்க முடியல, இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு with the help of scientists like Dr. Sridevi, we have been now discovered a tablet which will match the exact standard of the decoction of the கபஜர குடிநீர். அதுதான் நான் திரும்பி நான் சொல்ல நான் முற்படுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். This is the repurposing support research which has been happened in the neuraminidase inhibition பத்தி நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா. இதுல வந்து I should say here I'll be not in good books if I leave the two names, that is டாக்டர் மோகன சீனிவாசனையும் அவங்க துணைவியாரும் ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தாங்க. இந்த ரிசர்ச் வந்து பெரிய அளவில் வந்ததுக்கு. ஆனால் என்னன்னா, நாங்கள் என்ன அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்தோமோ அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெறும் அவங்களுடைய இந்த மருந்து வாங்கியதிலும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வாங்கினதுலையுமே அவங்களுக்கு சரியா போச்சு. we couldn't even help them more than that, but the help that extended to the community, not for scientist group, because this is the drug, this is the research which made confidence of the then health secretary to give it for every single individual கொடுக்க வச்சு. This is a repurposing support which says about neuraminidase inhibiting activity of கபஜர குடிநீர். It is a preprint which is available, you can download and read. Next slide sir. This is what I have been describing about. We are now in May 2021, but you can see that this has been published in May 2020. February 2020, when there was அப்போதான் வந்து அதாவது கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெயின் வருது நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் ரிப்போர்ட் ஆகுது. அன்னைக்கு நான் வந்து ஐ கால்டு கார்த்தி அவர் கூப்பிட்டு, சார் நம்ம வந்து வி ஷுட் டூ சம்திங் சார், பிகாஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைனாவில் இருக்காங்க, கேன் யூ ஹெல்ப் அஸ் பை டேக்கிங் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் SARS-CoV-2ன்னு கேட்டு அவர் மூலமாக நம்ம அப்போ வந்து லெபார்ட்டரியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அவங்க இன்சிலிகோல அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதுலேருந்து தான் நம்ம இந்த ஸ்டடி ஆரம்பித்தோம். பட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி வாஸ் நாட் ஃபார் கபஜர குடிநீர். First study he did it for one of the patent which we have called as MAS, and it is available as a patent. You can see இது வந்து என்னன்னா, this is the first paper in silico study of கபஜர குடிநீர் against SARS-CoV-2. இந்த பேப்பரை ஃபாலோ பண்ணி ரீசெண்டாக லைலா காலேஜில் சயின்டிஸ்ட்டும் வந்து ஒரு பேப்பர் பண்ணியிருக்காங்க. we are very happy, but the very only one single point to note is we have analyzed around 3 formulations in it, and we have identified
37 phytochemical constituents, and from there we have taken which will be more effective, and the final result is எல்லாத்துக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கபசுர குடிநீர் is having an efficacy to inhibit the அங்க ஸ்பைக் புரோட்டீன் நம்ம எதை சொல்றோமோ, இப்போ நீங்க எல்லா தரவுகளையும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்பைக் புரோட்டீன் தான் போய் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுது, பாடி செல்ஸ்ல போய் அட்ராக்ட் பண்ணுது, அப்புறம் அது அதனுடைய மாய்ட்டி எல்லாம் உள்ள கொண்டு போய் அப்புறம் ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுது. ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட்டையே வந்து தடுப்பதற்கான விஷயங்கள் தான் கபசுர குடிநீர் இருக்குங்கிறத நாங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண வருடம் மே 2020. திரும்பி நான் சொல்றேன், ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மே 2020 இப்போ இருந்ததுல பாதி கூட நம்ம அப்போ இல்லை. இப்போ நம்ம 30 இருக்கோம். அப்போ நம்ம 3000 கூட இல்லை. இஃப் யூ கோ பேக் அண்ட் see that உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வேவை வந்து நம்ம மிகப்பெரிய அளவில் வந்து நம்ம வந்து எதிர்கொண்டோம். அதற்கு காரணம் வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து எல்லா இடத்துலும் பழக்கப்பட்டது. இந்த இடத்துல நான் இன்னும் சிலருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்த கேள்வி என்னன்னா, சித்த மருத்துவத்தை வந்து அங்கீகாரம் தமிழக அரசு தரவில்லையான மிக மிக இந்த 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 எண்ணமே தவறு. ஏன்னா நீங்க இந்தியா முழுக்க எடுத்துக்கோங்க, அதாவது தமிழருடைய கலை இலக்கிய பண்பாட்டில் ஒன்றான தமிழர் மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தை தமிழ்நாடு தான் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறது. நீங்கள் போன முறை வந்து 33 கோவிட் கேர் சென்டர், இந்த முறை 45 கோவிட் கேர் சென்டர். நான் சொல்றதெல்லாம் சித்தா கோவிட் கேர் சென்டர். ஸோ அதாவது சித்த மருத்துவத்தை வந்து தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கிறதாங்கிற கேள்வி, அந்த அந்த தரவு வச்சாலே, அந்த கேள்வி வச்சாலே அந்த கேள்விக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பதில், இஃப் யூ கோ அண்ட் விசிட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர், ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு போனீங்கன்னா யூ கேன் சி ஒன் அலோபதி டாக்டர் அண்ட் எ கோலோகேட்டட் சித்தா டாக்டர் பிரசன்ட். இது வந்து என்ன, நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் NRHM ஸ்கீமில் வந்து இதை வந்து ஒரு புதிய விஷயமாக வைக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ தமிழ்நாடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் ஹெல்த் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். அதில் வந்து வி ஷுட் பி வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஸோ தட் உங்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் இடையில பதில் சொல்லிட்டே வரேன், உங்களுடைய கேள்விக்கும் பதில் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சார். This is the one another publication which we did in the year 2019. This is about the antiviral effect of the ethanolic extract of நிலவேம்பு குடிநீர் against dengue chikungunya virus through in vitro. அப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். இதில் என்னென்னா ஒரு ஹோஸ்ட் இருக்குது, நான் வந்து ஒரு ட்ரக்கை ஸ்டடி பண்ண போகிறேன். அந்த ட்ரக்கை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த 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 மீடியத்தை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ப்ரீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன். எதற்கு, நிலவேம்பு குடிநீர் வச்சு ப்ரீ ட்ரீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் வைரஸை வந்து என்ன பண்ணுறேன், இனாக்குலேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில், அதாவது முதல்ல வைரஸை வந்து நான் பெருக்கிட்டு அப்புறம் நான் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் இந்த இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃப்ரீலி, யூ கேன் கோ அண்ட் டவுன்லோட் அண்ட் ரீட் இட். தி ப்ரீ ட்ரீட்டட் எக்ஸ்போஷரில் வந்து தி டெங்கு வைரஸ் குடின்ட் ஈவன் என்டர். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர். நீங்கள் உங்களுக்கு உடனே ஒரு கேள்வி வந்துடலாம், போஸ்ட் எக்ஸ்போஷரில் இன்விட்ரோவில் தான் வரல, எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு. அதாவது என்னென்னா, இன்விட்ரோவில் போஸ்ட் எக்ஸ்போஷரில் வரல, ஏன்னா போஸ்ட் எக்ஸ்போஷரில் எப்படி டெங்கு குணமாகுதுன்னு சொன்னால் இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் இம்யூனாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் கம் இன் டு பிளேஸ். ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர் ஹியர் ஒன் அனதர் கொஸ்டின் which you have asked. இந்த கோவிட்-19 என்ன நடக்குது சார், சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னா என்ன, அந்த இன்ஃப்ளமேஷனில் இம்யூனோ சப்ரசன்ட்டுடைய வேலை என்ன, சித்தாவும் நம்ம நிலவேம்பு குடிநீரும் சித்த மருந்துகளும் இம்யூனோ சப்ரஷன் பண்ணுதான் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க. அதற்கு ஒரு ஆன்சர் என்னென்னா, சித்தா ட்ரக்ஸ் do not always act like a steroid, பட் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் மாடுலேட்ஸ் தி இம்யூனிட்டி ஸோ தட் சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த விஷயத்தை தடுக்க முடியும். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், நேச்சுரலாக அப்போ ஏன் வந்து உள்ளே போகிறவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனில் ப்ராப்ளம் வருது, சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னு ஏன் வருது? அது அங்கே தான் கொஸ்டின் இருக்குது. என்னென்னா, நீங்கள் அந்த நோயில் 3 நிலை இருக்குது. முதல் நிலை வந்து என்னென்னா, உங்களுடைய பாடியுடைய இம்யூனாலஜிக்கல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நல்லா இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரிவென்டிவ், அந்த என்னன்னு சொல்கிறது, அந்த ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே தி டிசீஸ் வில் கோ இன்டு எ ப்ராசஸ். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் சீனரி என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஃபீவர் வரும், 4 days 3rd or 4th டேயில் ஃபீவர் சப்சைட் ஆகுது.
சப்சைடு ஆன பிறகுதான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் உள்ள வருது. எந்த ரியாக்ஷன்ஸ் உள்ள வருதுன்னா, நீங்க வந்து அதாவது சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் வந்து மிக அதிகமாக வருது. முதல் அலையில் இப்படி இல்லை. முதல் அலையில் வந்து இந்த இரண்டாவது ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து முதல் அலையில பெரிய அளவில் நடக்கலை. ஆனால் இப்போ இந்த அலையில் வந்து இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்ஸ்ன்னு சொல்றது, ஆக்சிஜன் ரெக்குயர்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது, இதெல்லாம் நடக்குது. ஆனால் சித்த மருந்துகளை நீங்கள் வந்து முதல் நாள்ல இருந்தே நோயோடைய முதல் குறிக்கணும், ஒரு சின்ன ஒரு இருமலோ ஒரு சளி தொந்தரவோ இருக்கும்பொழுது நீங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக it will be beneficial, that it will prevent you to be even the second phase. Next slide sir. இதுதான் நான் சொன்னேன். என்ன நம்ம வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் தட் வி ஹேவ். ரெண்டு விஷயங்க, அதாவது எல்லா இடத்துலையும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து நோய் தாக்கம் வருது. ஸோ கபசுர குடிநீர் ஹாஸ் பீன் ட்ரைடு டு பி an immunomodulatory activity and it has also been tried to be having a potentiality in thrombolytic. இதுக்கும் நான் once again I should thank our friends over here who have helped us a lot to do this study in the last pandemic. இதில் என்னன்னா இப்போ எல்லார்ட்டையும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நவ் நிமோனியா இஸ் நாட் தி ரியல் கல்பிரிட். இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, லங்ஸுக்குள்ள மைக்ரோ த்ராம்போஸ் வந்து விஷயங்கள் நடந்து அந்த பேட்சி கன்சாலிடேஷன்ஸ், அதாவது அந்த கிளாட்ஸ் மூலமாக அது நடந்து அந்த அக்ளூஷன் மூலமாக வென்டிலேஷன் ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைவதனால்தான் நோய் வருகிறதுங்கிறது ரீசன்ட் சயின்டிஸ்டுடைய கணிப்பு. இன்னொரு விதமான கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன் இருக்கு. அந்த கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன், அந்த மாதிரியான கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன் இருக்கும்போது யூ ஷுட் டேக் நிலவேம்பு குடிநீர் as a drug of choice. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டு விதமான கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன்ல வந்து பிளட் கிளாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இன்னொரு கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன்ல வந்து பிளேட்லெட்ஸ் அளவு மிக அதிகமாக குறையுது. இந்த ரெண்டுமே டயகோனலி ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள். இந்த பிளட் கிளாட்ஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது கபசுர குடிநீரும் இன்னும் பிற சித்த மருந்துகள், இப்போ நாங்கள் நிறைய மருந்துகள், இப்போ பிரம்மானந்த பைரவன் ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம், கபசுர குடிநீர் ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம். சில மெட்டாலிக் ட்ரக்ஸ் இந்த வெரி மைன்யூட் டோசஸ், ஹெர்போமெனல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் இந்த மைன்யூட் டோசஸ் கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து இந்த த்ராம்போலைட்டிக்காக ஆக்ட் பண்ணி அந்த பிளட் கிளாட் வருவதை தடுத்து அந்த இடத்துல இருந்து போயிடுது. ஆனால் நீங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறையுது. அந்த நேரத்தில் வந்து யூ ஷுட் கிவ் அன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பை கிவிங் நிலவேம்பு குடிநீர் அண்ட் ஆடாதோடைய மணப்பாக. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் ஆல் தி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் விச் தி physicians want to know, but what I am saying here is about the science behind both. நீங்க நிறைய பேர் வந்து பேசும்போது பார்த்துருப்பீங்க, how steroid is helping only in the third week, not using the steroid in the first week. அதான் ரொம்ப சொல்லியிருப்பாங்க. முதல் வாரத்தில் ஸ்டீராய்டு யூஸ் பண்ணுவது மிகச்சிறந்த வைத்தியம் இல்லைன்னு எப்படி அலோபதியில் சொல்கிறாங்களோ. ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபேஸ், முதல்ல நீங்கள் இம்யூனாலஜிக்கல் ஃபேஸ் வரும்பொழுது அப்போ நீங்கள் கபசுர குடிநீரையும் மீதி மருந்துகளையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், ஈவன் நிலவேம்பு குடிநீர் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் செகண்ட் ஃபேஸ் வரும்பொழுது டெஃபினெட்லி தேர் a physician's intervention becomes very very essential to save the life of the patient. Next slide sir. This is the very recent publication which is available in the preprint, which has proven the effectiveness of Kavajora Kudineer in SARS-CoV-2 virus. This study has been carried out in the Regional Center of Biotechnology, Faridabad, and you can see that in the Vero E6 cells ரெப்ளிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. ஏன் ரெம்டெசிவிரை வந்து நாம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த ட்ரக்குடைய கண்ட்ரோல் வைக்கும்போது ஏன் ரெம்டெசிவிர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ரெம்டெசிவிர் அப்படிங்கிற மருந்து வந்து நேரடியாக வந்து இந்த நோய்க்கான மருந்து இல்லை, அதாவது லைஃப் சேவிங் ட்ரக் இல்லைன்னு WHO சொல்லிடுச்சு. ஆனால் நோக்கம் என்ன, எல்லா அலோபதி டாக்டர்ஸும் ரெம்டெசிவிரை கொடுத்ததுடைய நோக்கம் என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் தான், ரெப்ளிகேஷன். அப்போ வைரஸ் ரெப்ளிகேஷனை தடுப்பதில் சித்த மருந்துகளுக்கு என்ன பலன் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, since you have this society has many scientists, professors, lecturers and students and people from academic line, you just go and click for, நீங்க வந்து என்ன பண்ண ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படின்னா ரெப்ளிகேஷனுக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விவாத பொருளாக, ஒரு விஷயமாக, ஒரு தரவாக இருப்பது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ். ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் தான் மல்டிபிள் ஸ்கிரிப்ட்ஸை பண்ணுது. அப்போ நீங்க ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸை இன்ஹிபிட் பண்ணிட்டால் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி வைரஸ் நின்றுடும். இதைத்தான் ஹெச்ஐவியில் ரசகந்தி மெழுகு, அமுக்கரா சூரணம், நெல்லிக்காய் இலைங்கிற அந்த காம்பினேஷன் செஞ்சதாக தரவுகள் ஆல்ரெடி இருக்கு.
ஸோ வைரல் லோடு குறைவதற்கு அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கபசுர குடிநீர் ரெம்டெசிவிர் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெம்டெசிவிரை கண்ட்ரோலாக வச்சு அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குங்கிறது தான் இந்த 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 ஆய்வுடைய வந்து எண்டான கருத்து. அந்த கருத்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அதிகப்படியான வைரஸ் ரெப்ளிகேஷன் நடப்பதை கபசுர குடிநீர் தடுக்கிறது. தட் இஸ் திஸ் மொரல் ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இது ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த 2 மருந்துகள், அதாவது பிரம்மானந்த பைரவம் மற்றும் விஷ்ணு சக்கரம். இந்த 2 மருந்தையும் இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். எங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் புதுசு. இட் இஸ் இன் டெல்லி, an international institute for cell culture and biology. இப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, how பிரம்மானந்த பைரவம் and விஷ்ணு சக்கரம் both help in inhibiting the chikungunya virus உடைய மல்டிப்ளிகேஷன், அதை வந்து தடுப்பதற்கு இது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த 2மே பிரம்மானந்த பைரவம் சொல்லக்கூடிய மருந்தும் விஷ்ணு சக்கரம் சொல்லக்கூடிய இந்த 2 மருந்துகளுமே நம்ம கைட்லைன்ஸ், நான் சொன்னேன் இல்லை, கைட்லைன்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மருந்துகள். இந்த மருந்துகள் வைரஸ் ரெப்ளிகேஷனை 100% குறைப்பதாக இந்த தரவுகள் சொல்லுது. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ தட் சித்த மருத்துவம் வந்து ட்ரெடிஷனல் மெடிசின் தான், யாதொரு சந்தேகம் அதில் யாருக்கும் வேண்டாம். ஆனால் that holds a lot of scientific information is the point which has to be noted. Can you go to the next slide please? This is one another very interesting paper. You can go and look into that. அமுக்கரா சூரணம் என்று சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மருந்து இருக்கு. அந்த மருந்து வந்து மிக மிக முக்கியமாக இந்த கைட்லைன்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. SARS-CoV-2 இந்த மருந்துடைய ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா, விலங்கு பரிசோதனை பண்ணும் பொழுது இந்த மருந்து எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணாங்கன்னா, போஸ்ட் வைரல் ஆர்த்ராலஜியான்னு ஒரு கண்டிஷன் வருது. இந்த போஸ்ட் வைரல் ஆர்த்ராலஜியாங்கிற கண்டிஷன் எப்போ வருதுன்னா, சிக்கன்குனியா வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்கி அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இருக்குப்பா. அப்போ இவங்க எடுத்துட்டு போய் பார்க்குறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த சிக்கன்குனியா வைரஸை உருவாக்கி அது வந்து எப்படி வந்து உடம்புக்குள்ள போது இந்த மருந்துகள் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு. இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான தகவல் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஏன்னா சிக்கன்குனியா வைரஸ் வரும் பொழுது அதில் வந்து அமுக்கரா சூரணம் கொடுக்கும் பொழுது நிலவேம்பு குடிநீரும் அமுக்கரா சூரணமும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிரம்மானந்த பைரவம் மருந்துகளாக கொடுக்கும் பொழுது வலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக குறையுது. அப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஈவன் இந்த பிளட் லெவலில் போயிட்டு பிரெயினுக்குள்ளேயே வந்து இந்த வைரல் என்ட்ரியை இது தடுக்குது. ஸோ அதில் வரக்கூடிய நியூராலஜிக்கல் ஃபினாமினா, இந்த பெயின் ரிலேட்டட் மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் குறைக்குதுங்கிறத they have proved already. Next slide sir. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டடி வந்து டு see the effectiveness of the pharmacological actions of கபசுர குடிநீர் in H1N1. முதல்ல நான் போட்டிருந்த ரிவ்யூ. இந்த ரிவ்யூ வந்து this was done by a team of scientists from our pharmacogenesis department and pharmacology department, and they came to a conclusion that the more or less all the drugs involved in கபசுர குடிநீர் has various actions. நீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ் ப்ரோக்ரஷனில் வந்து அது எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத எவ்வளோ அழகாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, there are 15 herbal ingredients, out of which you can see that nilavembu, Andrographis paniculata, ginger, and also the Syzygium aromaticum flower bud. இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு இருக்கிறது கிராம்பை பற்றி தான். நம்ம நிறைய பேசுகிறோம். கிராம்போட யூசேஜ் இப்போ எப்படி கோவிட் கேர் சென்டர்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு. அப்புறம் அது கூட வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கோரைக்கிழங்குங்கிற சைப்பரஸ் ரோட்டண்டஸ், இது எல்லாமே ஹேவ் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வைரல் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனை தடுக்கிறது, ஆன்டி வைரல் ஆக்டிவிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மீதி எல்லா ட்ரக்ஸுமே வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்டிவிட்டியை ஆல்ரெடி அவைகள் கொண்டு இருக்கு. அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மருந்துகள் வந்து 2 முதல் 3 மருந்துகளுக்கு இம்யூனோமாடுலேட்டரி அண்ட் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ஹெர்ப்ஸாக இருப்பதனால் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டில் கபசுர குடிநீர் கசப்பாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக வேலை பார்க்குது என்பதை அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஜர்னல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். This is the efficacy study which has been done by scientist called Saravanan for his PhD. அவர் கபசுர குடிநீர் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அதனுடைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அதே மாதிரி ஆன்டி பைரட்டிக் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்துருக்காரு. உங்களுக்கு இங்கே ஒரு கேள்வி வரலாம், இவ்வளோ நேரம் இவர் வைரஸ் பற்றி பேசியிருக்காரு, ஏன் ஆன்டி பாக்டீரியல்னு?
நீங்கள் ரெஸ்பிரேட்டரி பேத்தஜன்ஸில் வந்து வைரஸும் இருக்குது, பாக்டீரியாவும் இருக்குது. அப்போ அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபைண்டிங்ஸ் என்னால் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் ஐ வில் பி ப்ரெசென்டிங். இட் இஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் தி கிளினிஷியன் டு பிக் ஃப்ரம் வாட் இஸ் ஃபார் தி பாக்டீரியா அண்ட் வாட் இஸ் ஃபார் வைரஸ். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே, இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு. அந்த கேள்வி என்னன்னா, 3வது அலை வந்து குழந்தைகளை தான் அதிகமாக தாக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த குழந்தைகளை அதிகமாக தாக்கும் வந்து 3வது அலைக்கு நம்மகிட்ட என்ன மருந்து இருக்கு? 3வது அலைக்கு கபஜர குடிநீரை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம், அது ஏற்கனவே இந்த கைட்லைன்ஸ்ல இருக்கு. சித்த மருத்துவத்தில் உரை மாத்திரைன்னு ஒரு மருந்து இருக்கு. அந்த உரை மாத்திரைங்கிற மருந்து வந்து நான் ஏற்கனவே அதில் ஒரு தரவு ஆன்டிமைக்ரோபியல் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய பிஹெச்டி ட்ரக்கே அந்த மருந்து தான். நான் 60 குழந்தைகளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்து பார்த்து அவங்களுக்கு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் வரக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு குறையுதுன்னு பார்த்துருக்கேன். அதனுடைய ஆன்டிமைக்ரோபியல் ஸ்க்ரீனிங் பார்த்துருக்கேன். அந்த ஆன்டிமைக்ரோபியல் ஸ்க்ரீனிங்கில் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னால், நாசோகாமியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் குறைப்பதில் அந்த மருந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒர்க் பண்ணுது. 2வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, என்ட்ரோபாக்டீரியா கம்யூனிட்டி எல்லாத்துலேயும், அதில் கிளப்சியல்லா நிமோனியாலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர். எல்லாத்தையுமே இந்த மருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. வைரஸ் பாக்டீரியா பற்றி பேசிட்டு உரை மாத்திரை பற்றி நான் ஏன் பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். உரை மாத்திரை is exhibiting a very good activity in tubercular bacilli. My student டாக்டர் சோனி தான் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து அதை பற்றி ரொம்ப தரவா சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் சித்தாலேருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்கி அதை மிக தரவா ஸ்டடி பண்ணி she has carried out it for publication. It will be published very recently. The point is, this drug has around 10 drugs. அதில் 6 ட்ரக் ஒரு வெரி குட் ஆன்டிவைரலான ட்ரக். ஸோ when you select a drug, இப்போ நீங்கள் வந்து ரெம்டெசிவிர் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை வந்து நான் வந்து ஆன்டி வைரலாக மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும். ஏன்னா அது ஒரு சிந்தட்டிக் காம்பனண்ட், ஒரு மாலிகுல். அந்த மாலிகுலை இதில் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுங்கிறது அவங்களுடைய அந்த அந்த மூலக்கூறுடைய கேரக்டர். பட் ஆனால் சித்த மருந்துகள் அப்படி இல்லை. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எஃபிகசி ஸ்டடி வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா, ஃபார்மகாலஜிக்கலாக இந்த ட்ரக்குக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் இது ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். This is about a safety study which has been done by a group of Tamil scientists who has been working in Mexico. இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கபஜர குடிநீருடைய வந்து இருக்கக்கூடிய இது கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க, உடனே ரொம்ப முக்கியமான தேவை அதனுடைய டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடிஸ் வந்து பண்ணுவதற்குங்க. ஏன்னா நாங்கள் முதல்ல இப்போ ஏற்கனவே நான் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்ச ரெஃபரன்ஸ் இருந்த ஆர்டிக்கலில் ஒரு அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி மட்டும் பண்ணியிருந்தேன். So what they have thought is subacute and chronic ரொம்ப முக்கியம் சொல்லி they have studied and they have came out with an thing that 1.5 ml per kg of body weight-க்கு இந்த கபஜர குடிநீர் சேஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, யூ கேன் ஃபிக்ஸ் டோசேஜ் ஆன் திஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 0.775 ml ஆவரேஜ் டோஸ் வச்சு பெர் கேஜி பாடி வெயிட் வச்சு நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும். இட் வில் பி ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். தென் கம்ஸ் அரவுண்ட் தி கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ். எல்லாத்துக்கும் என்ன மைண்டுக்குள்ளே தோணும்னா, இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ்ட்டை பேசிட்டு இருந்தேன். வேக்சின்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி எனக்கு கேள்விகள் வந்தது. எந்த வேக்சின்ஸ் போட்டுக்கொள்வது நல்லதா? கண்டிப்பாக வேக்சின்ஸ் போட்டுக்கோங்க. எந்த வேக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த சண்டை இப்போ தேவையில்லை. இப்போ அவைலபிளாக என்ன வேக்சின் இருக்கோ அந்த வேக்சினை உடனே போட்டு உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள என்ன தோணக்கூடாது, இவ்வளவு நேரம் வந்து இவர் இந்த மருந்தை சாப்பிடுங்க, இது அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு சொன்னாரு, வேக்சின் ஏன் இப்போ போட சொல்றாருன்னா, வைரஸ் டிசீசஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, வைரஸ் ட்ரை டு மியூட்டேட். அப்போ வைரஸ் டிசீசஸ்ல நான் வந்து ஒரு மருந்தை இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், அடுத்த ஸ்டெயினாக மாறும் பொழுது இந்த மருந்தை விட கொஞ்சம் வீரியமிக்க மருந்துகளாக தான் நாங்கள் எடுத்துட்டு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. ஆனால் வேக்சினேட் பண்ணினால் அந்த வைரஸுடைய மியூட்டேஷன் எந்த அளவுக்கு, இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம், ஒரு இஃப் யூ கோ பேக் ரிவர்ஸ்லி, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வேக்சின்ஸ் போட்டிருக்கோம் வைரஸ்க்கு. அந்த வைரஸுடைய ஸ்டெயின்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் போலியோ வேக்சின் நீங்கள் போட்டதுனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சேஃப். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் போட்டதுனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸ்மால் பாக்ஸுடைய இன்சிடென்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு வேக்சின் வந்து protection of the disease for a longer duration. What we are discussing now are not vaccines. These are all therapeutics. அப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம கையாளணுங்கிறதுக்கான விஷயங்களை பற்றி தான் பேசுகிறோம்.
ஏன் கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? ஒரு வேக்சின்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஃபேஸ் 1 ஸ்டடி பார்க்குறாங்க. அந்த ஃபேஸ் 1 ஸ்டடிங்கிறது சேஃப்டி. இத்தனை பேருக்கு நம்ம இந்த வைரஸ்க்கான வேக்சினை போட்டோம், எத்தனை பேருக்கு பின்விளைவு வந்தது, அதாவது பின்விளைவுனா வேக்சின் போட்ட உடனே வரக்கூடிய அனஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன். ஒரு அலர்ஜி வந்தது, ஒரு ஷாக் வந்தது, ஒரு கண்டினியூஸ் காஃப் வந்து மூச்சுத்திணறல் வந்தது, இதெல்லாமே வந்து என்னன்னா அனாஃபிலாக்சிஸ் ரியாக்ஷன். அந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு வந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. அதற்கு பிறகு என்ன பார்க்குறாங்க, இந்த வேக்சின் போட்டதுனால இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா, எத்தனை பேருக்கு வந்து பிளட் ரிலேட்டட் இப்போ த்ராம்பஸ் வந்திருக்கும், ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு, இது எல்லாமே அவங்க கொடுத்த இன்சிடென்ட்ஸில் வந்து எல்லாமே மிக குறைவு. இப்போ நமக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா, இத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க, இதில் இது வேக்சினால அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளா ஏற்படுத்திக்கிட்டு. ஆனால் உண்மையான அந்த வேக்சினுக்கான ஸ்டடிஸை போய் பார்க்கும் பொழுது, இந்த வேக்சின் போடுவதற்கு, இந்த வேக்சின் நான் போடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கோமார்பிடிட்டி இருந்தால் என்னுடைய டாக்டர்ஸ் நான் கலந்து ஆலோசி கண்டிப்பாக வேக்சின் போட்டவர்கள், நீங்கள் இதை போட்டுக்கலான்னு சொல்லி வேக்சின் போட்டவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் யாருக்கும் வரவில்லை. அப்போ அந்த சேஃப்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம். ரெண்டாவது எஃபிகசி பார்க்குறோம். இந்த எஃபிகசி பார்ட்டில் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், மீதி எல்லா வேக்சின் மாதிரி கோவிட் வேக்சின் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மீதி எல்லா வேக்சினும் என்ன பண்ணும்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் அ லாங்கர் டூரேஷனுக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி லாங்கர் டூரேஷன் நடந்தது. ஏனென்றால் மீதி எல்லாத்துலேயும் நோயுடைய ஸ்ப்ரெட் இவ்வளவு அதிகமாக இல்லை, நோயினால் வந்த டெத் இவ்வளவு அதிகமாக இல்லை. ஆனால் நீங்கள் கோவிட்-19 பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட்டுடைய ரேட்டும் அதிகம், டெத்துடைய ரேட்டும் அதிகம். வி ஈக்குவேட் அன் ஆர் வேல்யூ ஃபார் தி ஸ்ப்ரெட். போன வாரம் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have a reduced R value of within 1க்குள்ள வருது, 0.98 வருது அப்படின்னு சொல்லி எப்டமாலஜிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதில் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, ஃபேஸ் 2 ஸ்டடிஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபேஸ் 2 ஸ்டடிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மருந்து எத்தனை பேருக்கு ப்ரொடெக்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்குங்கிறத ஆலோசனை பண்ணுறாங்க. அதாவது இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, மொத்தத்தில் முதல்ல ஒரு 20 பேர் எடுத்து 25 பேர் எடுத்து அந்த குழுவுக்கு வந்து இந்த மருந்தை முதல்ல கொடுத்து இவங்களுக்கு அனாஃபிலாக்சிஸ் ரியாக்ஷன் வருதா, சேஃப்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டாங்க. ஒரு 400 பேருக்கு இந்த மருந்து எடுத்து கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டு இவங்க எத்தனை பேருக்கு, இந்த 400ல் எத்தனை பேருக்கு வேக்சின் போட்ட பிறகு வந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் டோஸ் போடுறோம், அப்புறம் வந்து ஒரு வேக்சின் 90 நாள் கழிச்சு வருது, அதாவது 84 நாள் கழிச்சு ஒரு வேக்சின் வருது, இன்னொரு வேக்சின்ல 28 நாள் கழிச்சு வருதுன்னு சொல்றாங்க. முதல்ல இந்த 84 நாள் வரல, 42 நாள் இருந்தது. அதற்கு முன்னாடி 28 நாள் இருந்தது. இந்த 28, 42, 84 இது கூடுவதற்கு காரணம், அங்க ஃபேஸ் 2 முடிச்சுட்டு ஃபேஸ் 3 பண்றாங்க. லார்ஜ் பாப்புலேஷன்ல வேரியஸ் விஷயங்களை ட்ரை பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, முதல்ல ஒரு குரூப்புக்கு 28 நாள் கொடுக்குறாங்க. அதுல எத்தனை பேருக்கு முதல் வேக்சின் போட்ட பிறகு வந்து இந்த 28 நாளைக்குள்ள காய்ச்சல் வருதுன்னு பார்க்குறாங்க, காய்ச்சலோ இல்லை கோவிடோ திரும்பி வருதான்னு பார்க்குறாங்க. நிற்கணும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். அப்போ வேக்சின் போட்டால் கோவிட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் நோயுடைய தாக்கத்துடைய சிவியாரிட்டி நம்ம சொல்கிறோம்ல, நோய் வந்து நம்மளை அதிகமாக இப்போ நமக்கு ரொம்ப தெரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள், அவர்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிப்பாங்க, ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிருக்கும், சில குடும்பங்களில் வந்து மரணம் வந்து நேர்ந்திருக்கு. இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடைபெறலை. ஒரு டோஸ் வேக்சின் எடுத்தவங்களுக்கு அவங்க ஐசியூவுக்கு செல்லவில்லை, அவங்களுக்கு அட்மிஷன் தேவைப்படவில்லை. என்னுடைய பெற்றோர்கள் 2 பேருடைய வயது 85 வயதுக்கு மேல், அவங்க 2 பேருக்குமே முதல் டோஸ் வேக்சின் எடுத்த பிறகு வந்து அவர்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தது. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, கோவிட்-19 பாசிட்டிவ். ஆனால் 3 நாட்கள் நான் வந்து ஒரு மருத்துவ குடும்பத்தை சார்ந்தவன், என்னுடைய 2 அண்ணன்கள் வந்து ஊர்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவர்கள் மூலமாக வந்ததா, எப்படி வந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது, ஏன்னா எக்ஸ்போஷர் நிறைய. அப்போ வந்த பொழுது இவர்கள் 2 பேரையும் நாங்கள் 2 நாள் அப்சர்வேஷன்ல தான் வச்சிருந்தோமே தவிர, அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக இந்த நிலைமையை தாண்டி விட்டார்கள். 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 2 வேக்சின் போட்டவர்களுக்கும் நோய் வருகிறது. ஆனால் லங் இன்வால்மெண்டே இல்லை. அது ஒரு காய்ச்சல், தலைவலி, அதோடு அந்த நோய் வந்து லேசான உடம்பு வலியோட அந்த நோய் முடிந்து போகிறது. போஸ்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், உடம்பு வலி வரலாம், கை கால் வலி வரலாம். சிக்கன் குனியாவில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது. அதெல்லாம் விட்டு நாங்கள் போஸ்ட் கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் மருந்து இருக்கு சித்த மருத்துவத்தில், அதை சாப்பிட்டு கன்வாலசன்ஸ் பீரியட்ல உங்களுடைய உடம்பை வந்து தேற்றி கொண்டு உங்களால் நன்றாக உயிர் வாழ முடியும். ஸோ வேக்சின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னா, வேக்சினுக்கு எப்படி நம்ம கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் பண்ணணுமோ, கபசுர குடிநீர் உண்மையிலே வேலை பார்க்குறது வந்து எலிட்டையும் இன்விட்ரோலையும் இன்சிலிக்கோலையும் ஆய்வு பண்ணா மட்டும் பத்தாது, மனிதர்களுக்கு கொடுத்து ஆய்வு பண்ணியிருக்க வேண்டியது அவசியம். அப்படிதான் நாங்கள் கொஞ்சம் கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸை பண்ணணும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பேர் ப்ரொஃபிலாக்டிக் ஸ்டடி. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன், கபசுர குடிநீரை வந்து அதாவது ப்ரொஃபிலாக்டிக்காக தற்காப்பு மருந்தாக கொடுக்குறோம். தற்காப்பு மருந்தாக கொடுக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குங்கிறத பார்த்தா 20,000 மக்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரக் வந்து கொடுத்தோம். சார் கேன் வி கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இதுதான் வந்து தற்காப்பு ஸ்டடி, அதாவது ப்ரொஃபிலாக்டிக் ஸ்டடி. 20,000 பேருக்கு இந்த மருந்து கொடுத்துருக்கோம். இந்த மருந்து கொடுத்ததுல இந்த 20,000 பேரையும் 14 நாளைக்கு மருந்து கொடுத்து அவர்களை 21வது நாள் 28வது நாள்ல வந்து அவர்களை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்ததுல அந்த 28 நாளைக்குள்ள வெறும் 24 பேருக்கு தான் பாசிட்டிவ் வந்தது. நாங்கள் இந்த 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 சோதனையை செய்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்ல, அதாவது நோய் தாக்கம் உள்ள பகுதிகளில் இதை எப்படி பண்ணணும்னா, ஆரோக்கிய சேது ஆப்ல அந்த இடத்தில் 1 கிலோமீட்டருக்குள் ஒருத்தராவது பாசிட்டிவ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்க இருக்கவங்களுக்கு மருந்தை கொடுத்து அதில் எத்தனை பேருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆனது மருந்து கொடுத்த பிறகு, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, 24 டினாமினேட்டட் பை 20,000. அப்போ நீங்க இதை நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா, நீங்க எல்லாருமே நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போடுறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு கம்மியான ஒரு பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவ் வராங்க. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, கபசுர குடிநீர் குடிப்பது கண்டிப்பாக ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ரெண்டாவது பாருங்க, இந்த 24 பேர்ல 11 பேருக்கு நோய் நிலை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா இருந்திருக்கு. ஒருத்தருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மாடரேட்டா இருந்திருக்கு. 12 பேருக்கு சிம்டமே இல்லைங்க. அந்த 24 பேரை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 12 பேருக்கு எந்த நோய் குறிக்கணும் இல்லை, அவங்க பாசிட்டிவ் ஆனாங்க, நோய் குறிக்கணுமே இல்லாமல் நெகட்டிவ் ஆயிட்டாங்க. 11 பேருக்கு ரொம்ப சாதாரண தொற்றுகள் இருந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வேக்சின் போட்டது போல ஒருத்தருக்கு மாடரேட்டா போயிருக்காது. யாருக்குமே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவையில்லை. இப்போ நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து கபசுர குடிநீர் குடிச்சா உடம்பு வந்து ரொம்ப எரிச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கு, வயிற்று வலி இருக்க மாதிரி இருக்கு. 20,000 பேரில் 158 பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அதாவது வயிற்றில் வந்து வலி, கொஞ்சம் வந்து லேசான வயிற்றுப்போக்கு, லேசான உடலில் வந்து ஒரு எரிச்சல், ஒரு சூடு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேரபிள் வந்து அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட் தான் சொல்லணும். இது ஒரு அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்னே சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் அ பேரபிள் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது இரண்டாவது ஒரு ஸ்டடி. இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டடி எதுக்காக பண்ணோம்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு மருந்து எடுத்துகிட்டு போய் நான் கொஞ்சம் பேருக்கு கொடுத்துட்டேன், அந்த மருந்து கொடுத்தேன் சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ ஒரு எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் எ ஃபிலிம் அண்ட் கோயிங் டு ரிலீஸ் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபிலிம் வில் பி லுக்ட் ஆஃப்டர். இப்போ நான் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறேன், ஹவு திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஈக்குவேட்டட் வித் தி ஹையஸ்ட் ஃபிலிம் இன் திஸ் மார்க்கெட். மாஸ்டர் படத்துக்கு ஈக்குவலாக என்னுடைய படம் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கா. நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் வந்து எடுத்தவர் முதல் படம், ஒரு சாதாரண ஆட்களை வச்சு நான் அந்த படம் எடுத்திருப்பேன். ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் ஹேவ் அ கம்பேரேட்டர், ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட் வேல்யூ உள்ள ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு அதன் கூட இதை கம்பேர் பண்ணினால்தான் நமக்கு என்ன தெரியும், இதிலிருந்து இது எப்படி இருக்கு. So that is called as a controlled trial. Randomized controlled trials occupy the பெஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்னு பேர் எடுத்தது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, 60 நோயாளிகளை எடுத்து 2 குழுவாக பிரித்து 30 பேருக்கு கபசுர குடிநீரும் 30 பேருக்கு விட்டமின் சி, ஜிங்க் ஆகிய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர், அலோபதி மருத்துவத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேரும் கொடுத்து அப்சர்வ் பண்ணோம். முதலிலும் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணோம், ரெண்டாவது ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணோம். 7 நாளைக்கு பிறகு 60%, அதாவது இதில் நம்ம எத்தனை பேருக்கு கொடுத்துருக்கோமோ அதில் வந்து 60%, கிட்டத்தட்ட 22 பேர் வந்து என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா, தே பிகேம் நெகட்டிவ் ஆஃப்டர் 7 days இன் கபசுர குடிநீர் குரூப். வேறஸ் இன் ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் சி குரூப் வந்து யாருமே 7வது நாட்களில் வந்து நெகட்டிவ் ஆகலை. அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம். 10 நாளைக்கு மேலே 12 நாளைக்கு மேலே தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவ்ங்கிற விஷயம் வருகிறது.
ஸோ திஸ் சேஸ் தட் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் அன் எஃபெக்டிவ்னஸ். 30 பேருக்கு கொடுத்து பார்த்து ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்தது. இது மட்டும் போதுமானா போதாது. என்ன எப்பயுமே என்ன தேவைன்னா, நீங்கள் வந்து எடுத்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்க, அதை இன்னும் லார்ஜ் சாம்பிள் சைஸ்க்கு வந்து பண்ணணும். அடுத்த ஸ்டடி நெக்ஸ்ட் லைன். இது நாங்கள் என்ன ஸ்டடி பண்ணினோமோ அந்த ஸ்டடி வந்து அந்த ஸ்டடியோட அந்த முறைமை, அந்த 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 வரையறைன்னு சொல்லுவோம், ப்ரோட்டோகால்னு சொல்கிறோம்ல, எப்படி பண்ணணுங்கிற இதுதான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ஸ்டடி தான் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் உங்களில் கேட்டுட்டு இருக்க இல்லை கொஞ்சம் பேர் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினச்சா, டாக்டர்ஸாக இருந்தால் கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ண நினச்சா இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோட்டோகாலை ஃப்ரேம் பண்ணலாங்கிறதுக்காக இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் இன் வந்து திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல் ட்ரையல்ஸ்னு ஒரு வெரி ஃபேமஸ் ஜேர்னலில், பயோமெட் சென்ட்ரல் ஜேர்னலில் இது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் ரீட். நெக்ஸ்ட் லைன். இது வந்து மூன்றாவது ஒரு ஸ்டடி. இந்த ஸ்டடி நடந்த இடம் நான் முதல்ல சொன்ன ஸ்டடி, இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஸ்டடி ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் டீன் டாக்டர் பாலாஜி அவருடைய வந்து மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பினால் தான் அந்த ஸ்டடி நடந்தது. இந்த ஸ்டடி நடந்தது தேனி மெடிக்கல் காலேஜில் உள்ள டீனுடைய ஒத்துழைப்பின் பேரமா இந்த ஸ்டடி நடந்தது. இதில் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், நீங்கள் அதில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டோம், இதில் என்ன பண்ணணும்னா வாட் இஸ் தி ஆட் ஆன் பெனிஃபிட். இப்போ நான் ஒரு இன்டகிரேட்டடாக இந்த மருந்தை கொடுத்து பார்க்குறேன். விட்டமின் சி கபசுர குடிநீர் மட்டும் வந்து கொடுத்து பார்க்குறேன் ஒரு குரூப்புக்கு. ஒரு குரூப்புக்கு வெறும் வந்து விட்டமின் சி அண்ட் சிங்கை கொடுத்தால் அதுலேயும் இதே மாதிரி ரிசல்ட் தான் வருது. என்ன ரிசல்ட்னா, கபசுர குடிநீர் விட்டமின் சி ஜிங்க் கொடுத்த குரூப் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நெகட்டிவை நோக்கி போயிடுறாங்க. பட் இட் டிடன்ட் ஹேப்பன் in vitamin C and zinc alone group. So that is the second evidence that we got. Next slide, sir. இது வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது. நான் ஏற்கனவே சொல்ல 30 பேரை வச்சு பார்த்துட்டோம். சித்த மருத்துவம் கபசுர குடிநீர் மட்டும் இல்லாமல் மீதி மருந்துகளோட நீங்கள் இப்போ கேள்வி ஒரு வெறும் அலோபதி மருத்துவத்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னா ஏன் சித்தா கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க? அதுக்காக தான் இது. சித்தா கோவிட் கேர் சென்டர்ஸில் வந்து என்னென்னா மைல்டு கேசஸ், அதாவது ஏசிம்டமேட்டிக் மைல்டு மாடரேட்டை நோக்கி வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வச்சுருவோம். இப்போ என்னென்னா 100 பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்னா 80 பேருக்கு மைல்டு டிசீசஸ் வரலாம். இந்த 80 பேர்லேருந்து ஒரு கூட்டம் வந்து மாடரேட்டை நோக்கி போய் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு போகலாம். நீங்கள் 100 பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க, அதில் 80 பேரில் 50 பேர் வீட்டில் இருக்காங்க, 30 பேர் வந்து சித்த மருத்துவ சென்டர்ஸில் போகிறாங்க, 20 பேர் நோய் நிலை தீவிரம் ஏற்பட்டு அலோபதி மருத்துவமனைகளில் போகிறாங்க, ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறவங்களுக்கு வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, Siddha doctors have shouldered their responsibilities and reduced the workload for an allopathic physician. That is very very important. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சித்த மருத்துவர். நான் வந்து என்னுடைய சிசி சென்டரில் மைல்டு கேசஸ் வரைக்கும் நான் வந்து சித்த மருந்துகளாலே ட்ரீட் பண்ணுறேன். அவங்க எல்லாரும் 14 நாள் இருக்கிறாங்க, வைத்தியம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஆக்சிஜனை கூட்டி விட்டு சில சமயத்தில் செறிவூட்டின பிறகு அவங்களை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், அலோபதி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புகிறோம். அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குது. அப்படி பண்ணப்பட்ட இடத்துல மொத்தமாக 60 பேஷண்ட்டுக்கும் சித்தா மெடிசின்ஸ், அதாவது கபசுர குடிநீர், அமுக்கராச்சூரணம், பிரம்மானந்த பைரவம் போன்ற மருந்துகளை கொடுத்து நம்ம பார்க்குறோம். அதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ணல 50 பேருக்கு 7வது நாளில் நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வருது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 50 பேருக்கு 60ல் 50 பேருக்கு 7வது நாளில் நெகட்டிவ் ஆயிடுறாங்க. இப்போ எல்லாருமே டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுறாங்க 10வது நாளில். 14வது நாள் வரைக்கும் ஒருத்தர் இருக்கிறார் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாரு. இன்னும் ஒருத்தருக்கு வந்து 14 நாளுக்கு பிறகும் அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகலை. பட் நாங்கள் வந்து அவரை 28 நாள் வைத்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர் ஹையர் சென்டருக்கு அனுப்பணும். அங்கேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வச்சு திரும்பியும் சித்த மருந்துகள் கொடுத்து அவர் எப்படி இருந்தாருங்கிறத நாங்கள் வந்து பார்த்து உறுதி பண்ணி இன்னைக்கு அவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறார். அப்போது 60 பேர் கலந்துக்கிட்ட ஸ்டடியில் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சதுனால் அத்தனை பேருமே வந்து சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக மிகச் சரியாக அவர்கள் குணமடைந்து செல்கிறார்கள்ங்கிற ஒரு விஷயம் இங்கே கிடைச்சது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இது ஒரு 5வது ஸ்டடி. இந்த ஸ்டடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எப்பயுமே என்ன சொன்னால் டபுள் பிளைண்ட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. டபுள் பிளைண்ட் ஸ்டடினா அந்த நோயாளிக்கும் என்ன மருந்து கொடுக்கப்படுதுன்னு தெரியக்கூடாது, கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கும் தெரியக்கூடாது. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா 3 பேக்கெட்டுகள் எடுத்துக்கிட்டு, ஒரு பேக்கெட்டில் நிலவேம்பு குடிநீர், ஒரு பேக்கெட்டில் கபசுர குடிநீர், ஒரு பேக்கெட்டில் கிரீன் டீ, இந்த 3க்கும் கூட விட்டமின் சி ஜிங்க் மருந்துகளை கொடுத்து இதை வந்து நாங்கள் வந்து வச்சுட்டோம். அது இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் வந்து அதை சாம்பிளிங் பண்ணி யார் யாருக்கு எந்தெந்த மருந்து போடணும்னு அவங்களே முடிவு பண்ணி இன்டர்வென்ஷன் டாக்டர்ஸுக்கே தெரியாது. அப்படி நடந்த இந்த ஸ்டடி, அதுதான் டபுள் பிளைண்ட் ஸ்டடிஸ்.
அந்த டபுள் பிளைண்ட் ஸ்டடியில 3 விதமான மருந்துகள் கொடுத்ததுல கபஜுர குடிநீர் எடுத்த குரூப் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, கபஜுர குடிநீர் எடுத்த குரூப்புக்கு 56% எல்லாத்துக்குமே ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ் 3வது நாளில் வருகிறது. ரொம்ப முக்கியம். நிலவேம்பு குடிநீர் எடுத்தவங்களுக்கு அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ரிப்போர்ட் 38% பேருக்கு தான் 3வது நாளில் வருகிறது. கபஜுர குடிநீரில் 56% பேருக்கு 3வது நாளில் வருகிறது. அதே நேரம் இந்த பிளாசிபோ குரூப் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள விட்டமின் சி சிங்க் மட்டும்தான் அவங்க கூட கிரீன் டீ தான் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுல 39% ஆளுகளுக்கு 6வது நாள்ல நெகட்டிவ் வருது. பாருங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, 56 பேருக்கு 3வது நாளில் கபஜுர குடிநீர்ல வருகிறது, 39% ஆளுகளுக்கு 39% ஆளுகளுக்கு, அது 56%, 39% ஆளுகளுக்கு 3வது நாள் நெகட்டிவ் வருது நிலவேம்பு குடிநீரில். 6 நாள் கழித்து தான் விட்டமின் சி அண்ட் ஜிங்க் பிளஸ் கிரீன் டீ காம்பினேஷன்ல 6வது நாள்ல தான் வந்து என்ன வருது, நெகட்டிவ்ங்கிற விஷயங்கள் வருது. நீங்க உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வரணும். விட்டமின் சி அண்ட் ஜிங்கை மட்டுமே இப்ப நம்ம சாப்பிட்டுட்டா போதும் போலே சாப்பிடலாம். ஆனால் என்ன ஆகலைன்னா மீதி 61% இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க 10வது நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து நெகட்டிவ் ஆகலை. இதுதான் அதுல உள்ள சீக்ரெட். தட்ஸ் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த ஆய்வும் வந்து ட்ரையல் சேனல்ல பதிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த புரோட்டோகால், இந்த எல்லாத்திற்குமான ஆய்வு கட்டுரைகள், இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ரிவிஷன்ல இருக்கு, அதுவும் பப்ளிஷ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஸ்டடி. இந்த ஸ்டடி என்னன்னா, ஏற்கனவே இன்டகிரேட்டடா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதாவது கபஜுர குடிநீரும் மீதி மருந்துகளையும் கொடுத்து கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க. ஒரு பெரிய வாஸ்ட் குரூப் 254 பேரை அப்சர்வ் பண்ணதுல லெங்த் ஆஃப் ஸ்டேன்னு சொல்றோம். ஊகான்ல வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஊகான்னா இந்த எல்லாத்துலயும் வந்த விஷயங்கள். ஊகான் தான் வந்து இந்த எபி சென்டர் ஆஃப் COVID-19. இந்த நம்ம போன எபிசோட்லயே நமக்கு தெரியும். ஊகான்ல பண்ண ஸ்டடியில 19 நாட்கள் லெங்த் ஆஃப் ஸ்டே, எல்லா நோயாளிகள் எத்தனை நாள் அவர்கள் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டு எத்தனை நாள்ல அவங்க வெளியே வர்றாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சர்வைவல் அனாலிசிஸ், டைம் டு ஈவெண்ட் அனாலிசிஸ்னு ஒரு மெத்தடாலஜி. அந்த மெத்தடாலஜியை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இதில் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, சித்த மருந்தான கபஜுர குடிநீரையும் விட்டமின் சி ஜிங்கையும் சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது லெங்த் ஆஃப் ஸ்டே வந்து இங்கே 12.5 நாட்கள் தான் ஆகுது. 12.5 நாள்லேயே வந்து அவங்க வந்து எந்த குறிகுணங்களும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நல்லபடியாக வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்க, இந்த 254 பேஷண்ட்ஸ்ல ஒருத்தருக்கு கூட எந்த விதமான கிரிட்டிக்கலான குறிகுணங்கள் இல்லை. 6 பேருக்கு வந்து கிரவுண்ட் கிளாஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் இருந்தது, ஆனாலும் அவர்கள் குணமாகிவிட்டார்கள். ஒரு வயதான அம்மா, 84 வயதான அம்மாவை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இவங்க சென்டர்ல இருந்து ஒரு ரெஃபரல் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு போனோம். அது COVID-19க்காக இல்லை, COVID-19 வந்த கோமார்பிடிட்டிக்காக. அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உடம்பு முழுக்க ரொமட்டாய்டு மாதிரி வந்தது, அதற்காக கூட்டிட்டு போனார்கள். ஸோ இதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய தாற்பயம். இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா, இந்த குரூப்ல வந்து கொஞ்சம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் கபஜுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தைகள் நல்லபடியாக பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்டர் ஸ்ரீதேவி வந்து அதுக்கான பேப்பர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி விஷயத்த தருது. இப்போ கேள்விகள்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க, கர்ப்பிணிகளுக்கு பாதுகாப்பு தேவைன்னா இந்த 2வது கட்டத்துல வந்து கர்ப்பிணிகளுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு தேவைப்படுது. ஏன்னா ஸ்ப்ரெட் வைரஸுடைய ஸ்ப்ரெட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ஸ்ப்ரெடாதி வைரஸ் வந்து கர்ப்ப காலத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருப்பதனால் கர்ப்பிணிகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்ட உடனேயே அவங்களுடைய டாக்டரை அணுகி கண்டிப்பாக அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அங்க வந்து நான் சித்தா எடுக்கிறதா அலோபதி எடுக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை. அங்க போன பிறகு அந்த நோயுடைய தாக்கத்துடைய வலிமையை பொறுத்து அவர்கள் செய்வார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, இந்த கர்ப்பிணிகளுக்கு வரும் பொழுது இன்டர்நேஷனல் புரோட்டோகால் என்னன்னா, சிசேரியன் பண்ணி குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக எடுப்பது. ஏன்னா டிரான்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறத அவாய்ட் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க. எடுத்த உடனே உடம்புடைய இம்யூனிட்டி டவுன் ஆகுது பாத்தீங்களா, உடனே என்ன ஆயிடுதுன்னா நோயுடைய தன்மை வீரியம் வந்து கூடிடுது. அதனாலதான் நீங்க அங்கங்க பார்க்கும் பொழுது சில கர்ப்பிணிகள் மரணமானாருங்கிற செய்தி நமக்கு வருது. So it's very very important to look into the pregnant ladies who have been affected by COVID-19. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார்.
இது வந்து இது ஒரு ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல், யூரோப்பியன் ஜேர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் அண்ட் கிளினிக்கல் மெடிசன். அதில் வந்து நம்மளுடைய இந்த 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 ஸ்டடி வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு வெபினார் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு இடத்துல 3-5 நான் அதை அட்டன் பண்ணிட்டு தான் நான் இங்கேயே பேச வந்தேன். ஒவ்வொரு நோய்க்கான புதிய நோய்கள் வரும்பொழுது அந்த நோய்களுடைய வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்றது ரொம்ப அவசியம். ஃபார் தட் கேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது பார்த்தீங்கன்னா நிலவேம்பு குடிநீரையும் அலோபதி மருந்துகளையும் கொடுத்து ஒரே ஒரு நோயாளியை 13 நாள்ல எப்படி வந்து நோய் நிலையிலிருந்து மீட்டார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி 2 சித்த மருத்துவர்கள் எழுதிய அதாவது நோயுடைய அதாவது கேஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவோம். நோயை வந்து அதாவது நோய் விவரண தன்மை எப்படி இந்த நோய் வந்தது, அதுக்கு என்ன மருந்து கொடுத்தோங்கிறத பற்றி தான் இந்த கட்டுரை விளக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா நாங்கள் கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நாங்கள் பண்ணின கிளினிக்கல் ட்ரையல் முறைப்படி பண்ணப்பட்டதா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து வயலேஷன் ஆஃப் எத்திக்ஸ் நாங்கள் பண்ணிய அத்தனை கிளினிக்கல் ட்ரையல்களும் வந்து ஜிசிபின்னு சொல்லுவோம், குட் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிசஸ், அந்த முறைமையின் கீழ் அமைந்தவையே. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு இதில் டவுட் வந்தது, அலோபதி மருத்துவர்கள் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களா? அந்த 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 கேள்விக்கு இடமே இல்லை. என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அலோபதி மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஆய்வு தரவுகளோடு வாங்க. இப்போ நான் ஆய்வு தரவுகளோடு அவங்ககிட்ட போகும்போது அவங்ககிட்ட எந்த இன்விஷனுமே இல்லை. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், வி எக்ஸ்டெண்ட் அவர் கிராட்டிடியூட் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆல் தி கோ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் யாரெல்லாம்னா, டீன் தேனி மெடிக்கல் காலேஜ், டீன் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ், டீன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ், டீன் ஜிஎஸ்எம் எம்சி நொய்டா. அப்போ இவங்க எல்லாருமே நம்மளுடன் சேர்ந்து தான் வருகிறார்கள். அப்போ மைண்டில் என்ன இருக்குது, நமக்கு என்ன இன்விஷன் தேவையில்லைன்னு சொன்னால், என்ன இன்விஷன் தேவையில்லைன்னா என்ன இவங்க வந்து சோசியல் மீடியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் அப்படி சொல்கிறாரு, அந்த டாக்டர் இப்படி சொல்கிறாரு. அது ஒரு தொழில்முறை போட்டி. இது நீங்கள் நாளைக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆனால் உங்கள் டீமுக்கும் இன்னொரு டீமுக்கும் கண்டிப்பாக வரும். இந்த 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 செஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கும். அது ஒரு தொழில்முறை போட்டி. அது இருந்தால் தாங்க ஆரோக்கியம். அது இல்லாட்டினா நீங்கள் அவரை எப்படி நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க, உங்களை எப்படி அவரை ஜெயிப்பார். நீங்கள் 2 பேரும் மாறி மாறி ஜெயிக்கும் போது தான் சயின்ஸ் ஜெயிக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து அதுதான் நான் இதில் சொல்ல விரும்பியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் தி என்டையர். நான் நீங்கள் கேட்டால் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் 2-3 அடிப்படை கேள்விகளுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது என்னன்னா, நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா, சித்த மருத்துவத்துக்கு தமிழக அரசு வந்து ஆதரவு கொடுக்குதா? அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன். மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுக்குறது. 2வது விஷயம், சித்த மருத்துவத்தில் என்ன டோஸ் எப்படி கொடுப்பீங்க? ரொம்ப ஆல்ரெடி மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து கைட்லைன்ஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க. அந்த கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் ப்ரொஃபிலாக்சிஸாக, அதாவது நோய் தடுப்பிற்காக இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 60 ml டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் போதும். நிறைய பேருடைய இன்னொரு கேள்வி, நான் ரொம்ப நாள் இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க, எனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா? ப்ரொஃபிலாக்சிஸாக எடுக்கிறீங்கன்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் எடுங்க, மீதி நாட்கள் வந்து அது தேவையில்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுட்டு வெளியே போங்க, கை கால்களை நல்லாக, அதாவது ஹேண்ட் சானிடேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. மாஸ்க் போடுவது வென்டிலேட்டட் ரூமில், அதாவது ரொம்ப அதிகமான கூட்டம் இல்லாத, காற்றோட்டம் இல்லை உள்ள ரூம்களில் வசிங்க. இதெல்லாம் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ பேனிக் பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்க. உடனடியாக கூட்டமாக அடைக்க போகிறாங்களா, மொத்தமாக நம்ம போய் வாங்கிட்டு வர்றோம், கூட்டத்தில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாதீங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து நான் சொல்ல நினைத்த கேள்வி. இது போக உள்ள கேள்விகளை கார்த்திக் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஆன்சர் இஃப் தே ஆஸ்க் ஒன் பை ஒன். எஸ், ரொம்ப நன்றி சார். இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பதிவுக்கு. இவ்வளோ நாள் எல்லாருமே என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா, 50% இதுக்கு எந்த ஆய்வு இது வரைக்கும் நடக்கலை அப்படின்ற டவுட் மக்கள் மனசில் ரொம்ப இருந்தது. பட் இவ்வளோ ஆய்வு போயிருக்குன்றது மக்களுக்கும் ஒரு சாதாரண மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப எளிமையாக சொன்னீங்க சார். ஸோ இது மூலமாக வந்து மக்கள் அதிகமாக கபசுர குடிநீரை வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ வேக்சினும் அதிகமான பேரும் எடுப்பாங்கன்றது வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை சார். ஸோ நீங்கள் சொன்னது போக சில பேர் வந்து கேட்டிருக்க சில டவுட்டை நான் அவங்க சார்பாக நான் கேட்குறேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார், நீங்கள் வந்து இப்போ மைல்டு கேஸ்லேருந்து மாடரேட் கேசஸ் வரைக்கும் வந்து சித்தா ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார். ஸோ இந்த மைல்டு அண்ட் சித்தா இப்போ வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிசிஆர் அண்ட் சிடி ஸ்கேன் வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எந்த வேல்யூ இருக்கிற பீப்புள் வந்து டேரக்டாக சித்தாவை அணுகலாம் சார்? கண்டிப்பாக. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஆர்டிபிசிஆருடைய வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆர்டிபிசிஆரில் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ சைக்கிள் த்ரெஷோல்டு வேல்யூ.
இந்த சைக்கிள் த்ரெஷோல்டு வேல்யூ வந்து டெய்லி மாறும். இப்போ ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அதிகமான கனமுள்ள ஒரு விஷயம், சைக்கிள் த்ரெஷோல்டுனா என்னென்னு உங்கள் சயின்டிஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். காமனாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாத விஷயம் என்னென்னா, ஒரு வைரஸ் வந்து வைரஸ் வந்து அதிகமான லோடு உள்ள ஒரு விஷயமாக போச்சுன்னா தட் காண்ட் டிஃப்ளெக்ட். அப்போ அது என்ன ஆகும்னா அதாவது தி ஆர்டிபிசிஆர் வேல்யூ, நம்ம சிடி வேல்யூ இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி வைரல் லோட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சிடி வேல்யூ கூட 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 வைரல் லோடு குறைகிறது. ஸோ இந்த ஆர்டிபிசிஆர் வேல்யூ வந்து டெய்லி சேஞ்ச் ஆகும். முதல்ல ஒன்று பார்க்குறீங்க. இப்போ காமனாக ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னா 35 to 40 வந்ததுன்னா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாங்க. 35லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் 35க்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டார், நம்ம அட்மிட் ஆகும் பொழுது அவருடைய சிடி வேல்யூ 7ன்னு இருந்தது. ஆனால் 3 நாள் கழிச்சு அவர் 35ன்னு அவருக்கு காமிக்குது. அவருக்கு நோய் குறிகுணமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேணா தேவைப்பட்டா 3 WHO அதான் சொல்லுது, இன்னும் 3 நாள் வச்சுப்பாரு, அவன் சிம்டமே இல்லாட்டினா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறேன். இப்போ நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க, சிடி எப்போ பார்க்கணும்? சிடி பார்க்க வேண்டியது. இப்போ எனக்கு நோய் நிலை வந்துருச்சு, நான் 3 நாள் 4 நாட்கள் கழித்து எனக்கு வந்து காய்ச்சல் குறையலை, இருமல் கண்டினியூஸாக இருக்குது, எனக்கு வந்து லைட்டாக ப்ரீத்திங்கில் டிஃபிகல்ட்டி வருதுன்னா நான் போய் என்ன பார்க்கணும்னா நான் சிடி ஸ்கேன் பார்க்கணும். அந்த சிடி ஸ்கேன் ரிசல்ட் என்ன வருதுன்னா கொராடுன்னு ஒரு ஸ்கோர் வருது. அந்த ஸ்கோர் எப்படின்னா, லங்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து அனாட்டமிக்கலாக 5 பிரிவுகளால் ஆனது, 5 லோப்ஸால் ஆனது. ஒவ்வொரு லோபுக்கும் 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் 5/25 வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வைங்களேன், அவங்களை தாராளமாக நீங்கள் வீட்டில் வச்சு ட்ரீட் பண்ண முடியும். 6/25 இருக்குன்னு வைங்களேன், அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ட்ரீட் பண்ண முடியும். when it goes beyond that, நீங்கள் ஒரு 10/25க்கு மேலே இருக்கும் பொழுது அவர்களை ஒரு சிஹெச்சியில் இல்லாமல் ஒரு சிஹெச்ஓவில் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுற, ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லலை, தேவை ஏற்பட்டால் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து அப்போ ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டிய நேரங்கள் வரலாம். இப்போ நான் அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். இப்போ என்னன்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆய்வு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னா, இந்த வைரஸுடைய ரெப்ளிகேஷன் அதிகமாக தான் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அதாவது பிளட் ரிலேட்டட் அந்த பிளட் ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள வருது, பிளட் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸு, சைட்டோகைன் ஸ்டாம்ஸ் எல்லாம் உள்ள வருது அந்த நேரத்தில் தான். அப்போ அந்த ரெப்ளிகேஷனை தடுப்பதற்கான மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் அதுதான். அந்த நேரத்தில் தான் சிடி வந்து எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக. ஓகே சார், ரொம்ப நன்றிங்க சார். அண்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா சார், இப்போ ரீசெண்டாக கபசுர குடிநீர் மாதிரி இந்த கிளவரா டேப்லெட், இந்த பப்பாயா இலையை வச்சு வெட்டி வேர் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு மருந்து இப்போ வந்திருக்கு, அபாக்ஸ் லெபார்டரி வெளியிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன சார்? இப்போ கபசுர குடிநீர் ஆல்ரெடி இப்போ தான் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாரும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு சித்த சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஒரு டேப்லெட் வந்துறதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை எப்படி எடுக்கலாம்? இது என்னன்னா இதை பத்தி நம்ம கருத்து சொல்லாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கார்த்தி. ஏன் அப்படி நல்லது நான் நினைக்கிறேன்னா, ஜக்கோம் என்ற ஒரு மருந்து இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஜக்கோம் என்ற மருந்துடைய மருந்தை எடுத்துட்டு அது கூட நான் திருஎடுக்க சொல்றேன்னு ஒரு மருந்து போட்டா அதான் கிளவிராங்க. ஓகே சார். ஜக்கோம் என்ற மருந்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நம்ம ஆய்வு பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு பேட்டன்ட் மருந்து. இப்போ இந்த கிளவிராங்கிற மருந்துல பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து எந்த ஒரு மருத்துவ முறைக்கும் கம்பெனிக்கும் எதிராக நான் பேசுறதாக நினைக்க வேண்டாம். நான் ஒரு சாதாரணப்பட்ட ஒரு மக்களுக்காக நான் பேசுறேன். நிலவேம்பு குடிநீர்ல இருக்கக்கூடிய நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர்ல இருக்கு. கபசுர குடிநீருடன் பப்பாளி இலை சாறை சேர்த்தால் தான் அது கிளவிரா தான். ரொம்ப நிலவேம்பு குடிநீரோட நீங்க பப்பாளி இலை சேர்த்தாலும் அது கிளவிராவுடைய ஒரு எல்லாமே அதுல அடங்கிடும். அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மருந்தை இந்த ஒரு வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். நீங்க வந்து என்னன்னா, நீங்க வெள்ளூர்ல இருக்கீங்க, பக்கத்துல சேலத்துல இருக்கீங்க, பக்கத்துல ஒரு சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா வந்து அரசாங்கம் இலவசமாக கொடுக்கிறது. சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் சித்தா நேஷனல் கேம்பெயின்ல பாசிட்டிவான ஆட்கள், அது அவங்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு நோய் தொற்று இருக்குன்னா இலவசமாக உங்க வீட்டை தேடி மருந்து வந்து சேரும். நீங்கள் வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டருக்கு வந்தால் அவங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தேர், இது வந்து எப்பயுமே இருக்கும். நான் வந்து கிளவிராவை குறைத்து சொல்லவில்லை, நான் கிளவிராக்கு ஈக்குவலான வந்து சீப்பான ஒரு மருந்தை பற்றி சொல்றேன், அவ்வளவுதான். புரியுது சார், ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் தெளிவான பதிலுக்கு. அப்புறம் சில பேர் இந்த போஸ்ட் கோவிட், இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு வர போஸ்ட் கோவிட் பீப்புளுக்கு வந்து சில இந்த பேக் பெயின் இதெல்லாம் இருக்குது சார், அதர் கைண்ட் ஆஃப் இன்னும் ஸ்மெல்ஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரலன்றாங்க. அப்போ அது மாதிரி டைமுக்கு
திரும்ப கண்டினியூஸா இந்த கபசுர குடிநீரே எடுக்கலாமா இல்ல வேற என்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ்? அதாவது என்னன்னா அதான் சொன்னேன், ஆரோக்கியம் ஒரு ஸ்கீம் லாஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது. நீங்கள் வந்து நோய் தொற்றுக்கு ஒரு கோவிட் கேர் சென்டர்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வெளியே வந்தா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில் ஒரு கிட்டு கொடுக்குறாங்க, அந்த ஆரோக்கியம் கிட். அதுல வந்து 3 மருந்துகள் இருக்கு. நெல்லிக்காய் லேகி, அமுகராசூரண மாத்திரை, நிறைய இடங்கள்ல கபசுர குடிநீர் எல்லாமே கையில கொடுத்து விடுறாங்க. அப்போ நீங்க வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த போஸ்ட் இந்த கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சித்தா டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு அறிவுரை, அது அரசு மருத்துவராக இருந்தா ரொம்ப நல்லது, ஒரு அறிவுரை எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஏன்னா 3 விஷயங்கள் தான் போஸ்ட் கோவிட்ல வருதுன்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது. என்னன்னா ஒன்று வந்து ஒரு விஷயம், ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய ஜாயிண்ட் இன்வால்மெண்ட். ரெண்டாவது நியூராலஜிக்கல் இன்வால்மெண்ட், நரம்புகளுடைய வந்து தன்மைகள் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறது. மனநலம், இந்த 3 இருக்கு. இந்த 3க்கும் வெவ்வேறு விதமான மருந்துகள் இருக்கு. அப்ப குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை வந்து மெஷர் பண்றது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுவும் அதே மாதிரிதான் 80% ஆளுகளுக்கு இது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இது மாதிரி இருக்கு. அருகில் உள்ள சித்த மருத்துவரை பார்த்தா அதற்கான மருந்துகளை கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஓகே சார், ரொம்ப நன்றிங்க சார். அப்புறம் அடுத்த ஒருத்தர் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வேக்சின் எடுத்த பிறகும் ரொம்ப லெஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வருது. அப்போ இந்த வேக்சின் எடுத்த பிறகும் நம்ம இந்த கபசுர குடிநீரை கண்டினியூ பண்ணலாமா? வேக்சின் எடுத்த எத்தனை நாள் கழிச்சு இதை எடுத்துக்கலாம்? கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அது 8 நாள் தான் நீங்க வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஒரு 3 நாட்கள் இடைவெளி விட்டுட்டு நீங்க வந்து கபசுர குடிநீர் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். வெறும் 3 நாட்கள் இடைவெளி விட்டா போதும். ஓகே, 3 நாள் இடைவெளி விட்டால் போதுமானது. ஓகே சார். இப்போ அடுத்தது வந்து நீங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சி, அந்த உரை மாத்திரை பற்றி சொன்னீங்க சார். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய பேர் அந்த 3வது வேவ் நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன சுச்சுவேஷன், பட் வந்தா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி அது அஃபெக்ட் ஆகணும் போது நீங்க ஒரு உரை மாத்திரைன்னு ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருந்தீங்க. இப்போ குழந்தைங்கன்னும் போது எந்த ஏஜ் குரூப் சார்? இப்போ 6 மாசம் குழந்தை, 1 இயர், 2 இயர், எந்த ஏஜ்ல இருந்து இந்த உரை மாத்திரையை எடுத்துக்கலாம் நீங்க சஜஷன் சொல்றீங்க சார்? எவ்வளவு அளவு? கண்டிப்பா சொல்றேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், அதாவது உலக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் 3வது வேவ்ல வந்து குழந்தைகள் தான் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு அவங்க வந்து இன்னும் அறுதிக்கிட்டு கூறல. இது வந்து ஒரு அசம்ப்ஷன் தான். இந்த அசம்ப்ஷன் வந்து இதுக்கு சித்த மருத்துவ கருத்தாடல் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, முதல் வேவ்ல வந்து இந்த வயதிலிருந்து இந்த அதாவது அந்த 3 பருவங்களாக பிரித்து, அதாவது வாதகாலம், பித்தகாலம், கபகாலம் சித்த மருத்துவம் வந்து 3ஆக வடிவமைச்சிருக்கு. சின்ன வயது வந்து கபகாலம், 2வது பித்தகாலம், 3வது வாதகாலம்னு. அந்த முதல் நோயில வந்து வயதானவர்கள், வாத காலத்தில் உள்ளவர்கள் தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டார்கள். 2வது இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பித்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். 3வது வேவ் வரும் பொழுது கபகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். இது வந்து அப்படி வந்து அப்படி அதை மாற்றி சொல்றவங்களும் உண்டு. முதல் 33 ஆண்டுகள் வாதம், அதாவது ஃபுட்டு தியரியில போனீங்கன்னா கப பித்த வாதம்னு வரும், ஆக்டிவிட்டி தியரியில போனீங்கன்னா வாத பித்த கபம்னு வரும். அப்ப இதுல இந்த மாற்றங்கள் வருவதாக சொல்றாங்க. சித்த மருத்துவர்களும் நண்பர்களும் அதை நம்புறாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா, 2வது வேவ்லயே மிக அதிகமான குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அதுல பாயிண்ட் என்னன்னா, இவருடைய சிம்டம் வந்து ரொம்ப பெருசா இல்லை. நிறைய இடங்கள்ல இவர்கள் தான் கேரியராக இருந்தார்கள். திரும்பியும் இந்த விஷயங்கள் அடுத்த வேவ்ல வரலாம். வரும் பொழுது இப்ப கைட்லைன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டா, கவர்மெண்ட் 2-3 நாள்ல கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துரும். ஆனால் கபசுர குடிநீரை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, 1.5 ml per kg, அதே அளவுல 1 kg பாடி வெயிட்ல நீங்க கொடுக்கலாம். குழந்தைகள் 10 கிலோ இருக்குன்னா 1.5 ml அளவுல கொடுக்கலாம். 15 வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு 15 ml காலையில, 15 ml சாயந்தரம் நீங்க கொடுத்துட்டே வரலாம். உரை மாத்திரை காலையில் 1, மத்தியானம் 1, ராத்திரி 1 கொடுக்கலாம். கண்டினியூஸாக இதை வந்து கொடுக்க முடியும். நெல்லிக்காய் லேகியத்தை எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கொடுங்க, இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்காக. இந்த 3 விஷயங்கள் போதும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கோம். நம்ம என்ன நினைச்சோம்னா, குழந்தைகளை வந்து பாதிக்காதுங்கிற எண்ணம் வந்து முதல் அலையில இருந்தது. 2வது அலையில அதுலதான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம். நம்ம குழந்தைகள் வந்து பக்கத்து குழந்தைகள்கிட்ட போய் விளையாண்டுட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்து இவங்க கேரியரா இருக்கிறது நமக்கு தெரியாம நாம் அவர்களுடன் இருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கோம். ஸோ இதுதான் வழி. கைட்லைன்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணும் 1. 2வது பாதிப்பு வந்தால் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு வரப்போறதில்லை. யாரெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சொன்னா, எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு இயல்புலேயே எல்லா குழந்தைகளுக்கும், அதாவது வீசிங் வரக்கூடிய குழந்தைகள் 7 வயது வரை வீசிங் வரக்கூடிய குழந்தைகள் அவருடைய டாக்டரை ரெகுலரா பார்க்கக்கூடிய பீடியாட்ரிஷனை கண்டிப்பாக பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். 2வது விஷயம்,
வேக்சின்ஸ் மிக்சிங் அது ரொம்ப வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து ஒரு வேக்சின் போடுறேன், அந்த வேக்சினால எனக்கு என் குழந்தைக்கு ஃபீவர் வந்துடுது. நான் என்ன நினைச்சிடறேன், இது COVID-19 நினைச்சு நான் என்ன கொடுப்பேன், மருந்து, சித்த மருந்துகளே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன், இம்யூனிட்டியை கூட்டுறேன். அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த மருந்து அந்த அந்த வேக்சினுடைய எஃபெக்டை நல்லிஃபை பண்ணும். வேக்சின் போட்டு வரக்கூடிய விஷயங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும்போது உங்களுடைய பீடியாட்ரிஷனை அணுகுங்க. குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து சித்த மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா சித்த மருத்துவத்தை எடுங்க, உங்க பீடியாட்ரிஷன் கேட்டுக்கோங்க. சித்த மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கபசுர குடிநீரை 1.5 ml வச்சு பாதுகாப்பாக வாரத்தில் 2 முறை வந்து 1.5 ml per kg பாடி வெயிட் வச்சு கொடுக்கலாம். 15 வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு 15 ml பிடி வச்சு கொடுக்கலாம், வாரத்துக்கு 2 நாள். ரொம்ப நன்றி சார். அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, பிரெக்னன்ட் உமன் நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க, இப்போ ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையும் நீங்கள் அதை பற்றி எழுதியிருக்கீங்க, சப்மிஷனில் இருக்குன்ட்டு. ஸோ நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, சில பேருக்கு நீங்கள் இந்த சொன்னீங்க பக்க விளைவுகள் வந்து இந்த ஸ்டொமக் அப்சஷன், டிசென்ட்ரி மாதிரி ரொம்ப லிமிட்டட் பீப்புளுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ இந்த பிரெக்னன்ட் உமன் வந்து இதுதான் ஒரி பண்ணுறாங்க சார். எப்படி நாம் இதை எடுக்கிறது, நம்மள இதை எடுக்கும் போதே இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வருமா, ஸ்டொமக் அப்சஷன் அது எதனா ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுமா அப்படின்ற ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆல்சோ. என்னன்னா, நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த மருந்தை வந்து கபசுர குடிநீர்ங்கிற மருந்தை உட்கொள்ளும் பொழுது இந்த சூடு வருவது, வயிற்று வலி வருவது, இந்த மாதிரி டயரியா வருவது இயல்பு. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க பிரெக்னன்டான உமன்னா நீங்க கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கங்க, கூடவே உங்க டாக்டர்கிட்டையும் ஆலோசனை எடுத்துக்கங்க. சப்போஸ் அவங்க சொல்லலாம், அம்மா நீ வந்து கபசுர குடிநீர் எடுத்துட்டா என்கிட்ட வராதுன்னு சொல்லிட்டா அது அங்கே சிக்கலான ஒரு விஷயத்துல கொண்டு போய் உங்களை விட்டுருது இல்லைங்களா. ஆனால் நிறைய மருத்துவர்கள் அப்படி இல்லை, நீங்க பாதுகாப்புக்கு நீங்க எடுத்துக்கங்கமான்னு தான் சொல்றாங்க. எல்லா பிரெக்னன்ட் லேடிஸும் நெல்லிக்காயை ஒரு மருந்தாக கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும், சரிங்களா. அது வந்து ரொம்ப சாதாரண மருந்து. நெல்லிக்காய் இலகம் இம்யூனிட்டிக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து நெல்லிக்காய் இலகம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அமுக்கராசோரண மாத்திரை, அதுவும் வந்து ஒரு அருமையான தடுப்பு மருந்து, வைரஸுக்கான தடுப்பு மருந்து. நெல்லிக்காய் இலகம் அமுக்கராசோரணத்தை கண்டிப்பாக, அமுக்கராசோரண மாத்திரை கண்டிப்பாக எடுக்கட்டும். கபசுர குடிநீரை குறைந்த அளவு வாரத்திற்கு 1 நாள் மட்டும் 30 ml வச்சு எடுத்தால் எந்த விதமான விளைவுகளும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லவே இல்லை. ஓகே சார், ரொம்ப அருமையான பதிவு சார். இது ரொம்ப முக்கியமான, ஏன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த கொஸ்டினை ரொம்ப காமனாக கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்கு தெளிவான பதில் கொடுத்தீங்க, நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இனிமேல் எதுவும் சேஃபர். ஸோ ப்ரெக்னென்ட் உமன் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் எடுக்கலாம், அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு. சார் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து, இப்போ அடுத்த இந்த செகண்ட் வேவ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கருப்பு பூஞ்சை, வெள்ளை பூஞ்சை, ஸோ இதை பற்றி ஒரு சித்தா மெடிசன், இப்போ கபசுர குடிநீர் வந்து கோவிடுக்கு இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஓகே, இப்போ எங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த லெக்சர் பார்க்கும்போது வி காட் த கான்ஃபிடென்ட், ஓகே இதுக்கு ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இப்போ நம்மக்கிட்ட மருந்து இருக்கு. இந்த பூஞ்சைக்கு இப்போ உங்ககிட்ட இதே மாதிரி என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு சார்? அது என்னன்னா, இப்போ 2-3 விஷயங்கள். பூஞ்சைக்கு ஒரு விஞ்ஞானியாக நாம் விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும், அது ரொம்ப நல்லது. இந்தியாவில் இதற்கான சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம், உலகத்தில் சொல்றதுக்கு ரொம்ப நல்லதான ஒரு விஷயம், அது வி வில் டூ. 2வது, ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு நோய் தாக்கம், அந்த நோய் தாக்கத்துடைய அளவு, அந்த நோய் தாக்கத்துடைய காரணிகள், இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு புது நோய் வருது, அந்த நோய் அந்த தாக்கம் வந்து அந்த நோயுடைய தாக்கம் என்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுத்த போகுது, இந்த நோயுடைய தாக்கத்துடைய காரணி என்ன, இந்த 3ஐயும் அலசி ஆராயணும். ஏன் நான் இந்த பாயிண்ட் எங்க திரும்பி பேசுறேன்னா, ஆக்சிஜன் இப்போ என்னன்னா, ஒரே ஒரு விஷயத்த எல்லா லெவல்லையும் வந்து இது வந்துருச்சுன்னு பேசுறாங்களே ஒழிய ஏன் வந்தது அப்படின்னு யாரும் பேசல. 3 விஷயங்கள் காரணிகளாக சொல்லப்படுது. 1, இப்போ இது ஒரு கேள்வியாகவும் கேட்டிருந்தாங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் நம்ம வைக்கிறோம், தட் இஸ் நாட் சேஃப். எப்பவுமே இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிஜன் வைக்கிறது நல்லது இல்லை. ஸோ அது ஒரு காரணியாக இருக்கு. 2வது, இந்த ஆக்சிஜனுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படக்கூடிய நீர், இப்போ நீங்கள் டிஸ்டில்டு வாட்டரை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஒரு, ஏன்னா நீங்கள் வாட்டருடைய சோர்ஸ் சாயிலிருந்து வருது, மியூக்கர் மைக்கோசிஸ் சாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு. 3வது, இம்யூனிட்டி சப்பரஷன். ஸ்டீராய்டு எடுத்து இம்யூனிட்டி இல்லாதவர்கள் தான் வந்து என்ன ஆகுறாங்க, இந்த விஷயத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். கேட்டுட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்ப இம்யூனிட்டி, இந்த 3 காரணிகள் என்னென்ன அலசி ஆராய்ஞ்சு, இந்த காரணிகளை குறைச்சா மியூக்கர் மைக்கோசிஸ் உடைய ஸ்ப்ரெட் தானா குறைஞ்சிடும். இன்னொன்னு, இது கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் இல்லை. இந்த மீதி 2 பூஞ்சைகள் சொல்றாங்கல்ல, மஞ்சள் பூஞ்சை, வெள்ளை பூஞ்சை, அந்த நம்பரே ரொம்ப குறைவு. நீங்க இந்தியா மாதிரியான வாஸ்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியில நீங்க சார் 8000 140 crores கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்க சார்.
பண்ணீங்கன்னா 0.000 தான் மியூகோர்மைகோசிஸ் இருக்கு. ஆனால் சித்த மருந்து இருக்கு. அதாவது ஆர்ஜிஎம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரசகந்தி மெழுகு போன்ற மிகப்பெரிய மருந்துகள் இருக்கு. இடிவலாதி மெழுகு போன்ற மிகச் சரியான மருந்துகள் இருக்கு. சேராங்கோட்டையை சேர்ந்த மிகச் சரியான மருந்துகள் இருக்கு. இந்த மருந்துகள்லாம் எப்படின்னா ஃபங்கஸை மட்டுமல்ல, உடம்பில் வரக்கூடிய படைகளையே வந்து அழிக்கக்கூடிய தன்மையுடைய மருந்துகள் நிறைய இருக்கு. ஆனால் அது வந்து என்னன்னா இன்னும் அது ஆய்வு நிலையிலேயே தான் இருக்குது. மருந்துகள் வந்து 100% சித்த மருத்துவத்தில் மியூகோர்மைகோசிஸ் இருக்கு. ஆனால் அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய, அதாவது அதை பற்றிய சயின்டிஸ்டா விவாதிக்க வேண்டிய நேரம் தான் இப்ப இருக்கிறது தவிர பப்ளிக்காக அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பயப்படாதீங்க. நீங்கள் ஒரு டயபெட்டிஸ் நோயாளியாக இருந்து ஸ்டீராய்டு யூஸ் பண்ணி இம்யூனிட்டி குறைவானவர்களாக இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கவலையே உங்களுக்கு தேவையில்லை. ரொம்ப நன்றி சார். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகம் இருக்கும், ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஆனால் இப்போ இந்த மூட்டு வலி உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ ஓல்டு நம்ம இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாடு ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மூட்டு வலி பீப்புளும் இப்போ சமீப காலமாக ரொம்ப காலமாக இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய பீப்புள், இந்த ஓல்டு பீப்புள் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நம்ம ஸ்டீராய்டு இந்த ட்ரக் மாதிரி ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில். ஸோ அது மாதிரி பீப்புளுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்ல வந்துறீங்க சார்? இல்லை, அது ரொம்ப ஈஸிங்க. அதாவது என்னன்னா டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குங்க. டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ட்ரக்ஸ் கேட்டகரியில தான் வந்து அலோபதி மருத்துவர்கள் வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. சித்த மருந்துகள்ல சீந்தில் மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ஏஜென்ட். அமுக்கரா ஒரு டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ஏஜென்ட். பட் இது என்னன்னா இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஏர்லியா இருக்கணும். நோய் வந்து ரொம்ப முற்றிய நிலையில, அதாவது கணுக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு ஜாயின்ஸ் வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம ஜாயின்ஸ் டிஃபார்மிட்டி வந்த பிறகுதான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பேன்னு சொன்னேன். அது வந்து ஒரு சரியான விஷயம் இல்லை. நீங்க காலையில் எந்திரிக்கிறீங்க, உடம்பு முற்றிலுமே ரொம்ப வலி இருக்கு, இந்த கை கால்லாம் வந்து ஒரு வீக்கமாக இருக்கு, கை கால் மடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. அந்த மடக்கிறதுக்கான சிரமம் அரை மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கு. ஒரு நாள் ஒரு மூட்டில் வலி வருது, அடுத்த நாள் இன்னொரு மூட்டில் வலி வருதுன்னா உங்களுக்கு ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருப்பதற்கு 60% வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்லாட்டினா இது சிக்கன்குனியா வந்துட்டு போனதுக்கு தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க ஒரு சித்த மருத்துவரை வந்து போய் அணுகுனா இதற்கு நிறைய சித்த மருந்துகள் இருக்கு, கண்டிப்பாக குணம் கிடைக்கும். ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக எங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ நான் இப்போ டாக்டர் சாய் ரமேஷை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். டாக்டர் சாய் ரமேஷ், உங்கள் சைடு எனி கொஸ்டின்ஸ்? கண்டிப்பாக சார், என்கிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் சார். கிளினிக்கல் சைட்ல இருந்து எல்லாமே கிளியரா இருந்தது, உங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே வந்து தேவைப்படுறதை விட ஜாஸ்தியாவே எங்க எல்லாருக்கும் புரிய வச்சிங்க. என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, நீங்க சொன்ன இந்த கபசுர குடிநீர் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாருமே இப்ப நம்ம டிவியில பார்க்கும் போதும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது கபசுர குடிநீர் குடிங்க, வீட்டுல குடிக்கலாம் அப்படின்னா, பட் அந்த காம்போசிஷன் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? இப்ப நீங்க 15 ml சொல்லிட்டீங்க, பட் ஆனா அந்த 15 ml நாங்க எப்படி ரெடி பண்றது? அந்த அளவு இப்போ எங்க கிட்ட இருக்கிற டேபிள் ஸ்பூன் அதெல்லாம் வந்து அதுதான் இல்ல, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது 5 கிராம் டீஸ்பூன் நீங்க என்னன்னா நீங்க போடாம வீட்டுல சொல்லிட்டீங்கன்னா கரெக்ட். இப்ப நம்ம போய் டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன்னா கிச்சனுக்கு போயிட்டோம்னா சண்டை வந்துடும். அதனால அவங்ககிட்ட விட்டுட்டீங்கன்னா டீஸ்பூன் அவங்க எடுத்துருவாங்க. 5 கிராம்ஸ் ஆஃப் 1 டீஸ்பூன் எடுத்து அதை வந்து நீங்க ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு 240 ml தண்ணி, ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டம்ளர்ஸ் வந்து 200 ml, ஸோ 240 ml வந்து வாட்டர் வச்சு அதை 4ல் 1ஆக வத்த வச்சு 2 ounce வர்ற மாதிரிங்க, 60 ml வர்ற மாதிரி அதை எடுத்துட்டால் அதை வந்து டெய்லி நீங்க சாப்பிடலாம். நான் இந்த 15 ml சொன்னது உங்களுக்கு இல்லை, குழந்தைகளுக்கு 10 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு. 60 ml அடல்ட்டுக்கு வாரத்துல 2 நாள் தற்காப்புக்காக சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். 15 ml 15 வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு 15 ml குடிக்கலாம். அதை விட குறைந்த குழந்தைகள் கேஜி பெர் கேஜி வீட்டுல 1.5 ml வச்சு குடிக்கலாம். ஓகே சார். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, இப்போ பல பேரால வந்து சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்கிற சித்தா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இந்த பவுடரை வாங்குறதுன்றது கஷ்டம். இப்போ பல பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த நாட்டு மருந்து கடையில நீங்க வாங்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ ஹெலோபேத்திக் மெடிசன் அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி பாடி இருக்கு, ஒரு பிசிஸ்ட் இல்லைன்னா ஃபார்மசிஸ்ட், இவங்க தான் வந்து அதை ரன் பண்ணுவாங்க. நம்பி நம்ம எதையாவது வாங்கலாம், தப்பு இருந்தா கூட நமக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த நாட்டு மருந்து கடையில இருந்து நாங்க வாங்குறோம் அப்படின்னா, நாங்க வாங்குற பொருள்
ஒரிஜினல் தானா? ஏன்னா இப்ப அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை, நீங்க சொன்ன மாதிரி 16 விதமான மிக்ஸ்டர்ஸ் இருக்கு. இப்ப அது எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்குமா? இப்ப நாங்க வாங்கணும்னா என்ன பேரை சொல்லி வாங்குறது? இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப ஒரு சொல்யூஷன்? அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க சார். என்னன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு தங்கம் வாங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடையில போய் தங்கம் வாங்குவீங்களா? கிடையாது. நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஹால்மார்க் இல்லைங்களா? பிஐஎஸ் சிம்பிள் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதேதான். Getting this medicine from a GMP company becomes mandatory. ஓகே. நீங்க அந்த மருந்து எடுத்து பாருங்க, GMP சர்டிஃபைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு பாத்துக்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய மருந்துல லைசன்ஸ் நம்பர், மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் நம்பர் இருக்கான்னு பாருங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ரெண்டுமே இந்த 2 தரவு எடுத்தா இதே போதும், மிகச்சரியான மருந்து உங்க கைக்கு வரும். ஷூர் சார். இது 2 தான் சார் எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு கொஸ்டினா இருந்தது, எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கார்த்திக், உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? இல்லை அவ்வளோதான் டாக்டர் சார், கொஸ்டின் முடிஞ்சது. எல்லாரும் கேள்விக்கும் நம்ம சார் ஆல்ரெடி அவர் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமாகவே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேள்விக்கு அவர் பதில் பண்ணிட்டாரு. ஸோ மக்களுக்கும் எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் ரமேஷ் ரொம்ப தெளிவாக சார் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டதுனால நம்மளும் மற்ற கேள்வி கேட்டாச்சு. ரொம்ப நன்றி சார். இந்த 1.5 மணி நேரம் ரொம்ப பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் எங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளும் பதில் சொன்னதுக்கு உங்கள் டைமுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். பப்ளிக் சார்பா எங்கள் சொசைட்டி சார் நான் அஃபிஷியலா தேங்க் பண்ணிடுறேன் கார்த்திக். யா சார் ரமேஷ், ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஸோ சார் பர்சனல் தேங்க்ஸ் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு. இது அஃபிஷியலா SESB சார்பில் லெட் மீ தேங்க் டாக்டர் சத்யா சார் ஃபார் யுவர் டைம். ஏன்னா இருக்கிற சிச்சுவேஷன் எங்களுக்கும் தெரியும், யூஆர் ரியலி பிஸின்றதை விட இருக்கிற ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்களுக்காக இந்த ஒரு 1 hour 1.5 hours கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு. இன் அடிஷன் டு தட் ஐ ஆல்சோ தேங்க் தி டைரக்டர் மேமும் கூட இருந்தாங்க இவ்வளவு நேரம் கூட. ஸோ ஐ தேங்க் மேம் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ரீதேவி மேம், நீங்களும் கூட இருந்தீங்க. ஸோ ஐ தேங்க் த என்டையர் டீம், சித்தா டீம், நீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் அட்ரஸிங் தி கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக். ஸோ ஐ ஷுர் கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு வில் கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட். முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி லெவலில் இது கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும். அவங்க மூலமா நிறைய குழந்தைகளுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் போய் சேரும். அண்ட் வி ஹவ் டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் எங்க இனிஷியேட்டிவ்க்கு நீங்க கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ கார்த்தி அண்ட் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? ப்ளீஸ் க்ளோஸ் தி செஷன். மொத்த லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம்.